नमस्कार सगळ्यांना आणि आजच्या सेशनमध्ये सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तर आज आपल्याकडे खूप एक स्पेशल गेस्ट आलेले आहेत. अटलांटाहून किरण आणि परिमल पाटील कुलकर्णी फार्मचे जॉईन झालेले आहेत. आणि मेडिटेशनचा मूळ उद्देश असतो की आपला आतला अवेअरनेस वाढवणं आणि जे काही आपल्या अवेअरनेसमध्ये एक्सपिरियन्सेस येतात त्याच्यामध्ये स्किलफुल चॉईस करणं हा मेडिटेशनचा एक उद्देश असतो. तर पाटील कुलकर्णी फार्मचे व्हिडिओ खूप जण बघत असतात आणि ते सगळे व्हिडिओ बघताना ते खूप हिलिंग किंवा थेरपेटिक वाटतात. तर दिसून येतं की त्यांनी ते व्यवस्थित ते चॉईसेस केलेले आहेत. आणि दुसरी गोष्ट, आपल्या ग्रुपचं नाव आहे मेडिटेशन अँड सेल्फ केअर. तर सेल्फ केअर म्हणजे मेकिंग राईट चॉईस. आणि सेल्फ इज असं म्हणजे असं ज्यामध्ये थोडंसं असं स्वार्थी असं वाटू शकतं की सेल्फ अँड अदर्स. पण खरं बघायला गेलं तर सेल्फ अँड अदर्स आर नॉट डिफरंट. म्हणजे इफ यू गो डीप इन टू प्रॅक्टिस यू रिअलाइज दॅट सेल्फ अँड अदर्स आर नॉट दॅट डिफरंट. म्हणजे आपला जर कप आपण भरला तर तो ओसंडून वाहून दुसऱ्याला वाहू शकेल. आणि आपल्या आपल्या स्वतःला जर आपण केअर कम्पॅशन करू शकलो तर आपण अदर्स म्हणजे दुसऱ्यांनाही ते देऊ शकतं. आणि ते अनेक ह्याच्यातून तर सुद्धा आपल्याला दिसून येतं की ते करतायत ते. आपल्याला त्याचा आनंद बघता येतो, अनुभवता येतो. त्यांच्या टूर्समधनं सुद्धा ते दिसून येतं बऱ्याचपैकी. तर म्हणून आपल्या याच्यावर त्यांचं हार्दिक स्वागत आहे. आपण आपल्या प्रत्येक सेशनची सुरुवात एका छोट्याशा 5 मिनिटाच्या मेडिटेशननी करत असतो. त्याचप्रमाणे आजही आपण सुरुवात एका छोट्या मेडिटेशननी करूयात. तर हे सेल्फ कम्पॅशनचं मेडिटेशन मी गाईड करते. तर जिथे कुठे तुम्ही असाल, जशा कुठल्या पोझिशनमध्ये असाल तिथे कम्फर्टेबली बसा. You may gently close your eyes and you can start hearing any sound that come to your ear. Hearing sound is very natural process. You just take awareness and you come to know that sound is being heard or hearing. You can feel your body. You can feel your body sitting. As you feel your body sitting, you can relax your body. Relaxing your tummy area, shoulder area, jaw area, eye area. Being aware of your body sitting. And as you are aware of your body sitting, you will notice that body is breathing. Normal breathing in, breathing out. We are not सॉरी अंजली, तू म्यूट झालीस. we are not changing or manipulating our breathing pattern. We are just being aware of breath coming in and breath coming out. Feeling breathing in, bringing in awareness inside the body. Breathing out, relaxing your body. Breathing in, bringing in awareness inside the body. Breathing out, letting go any tension, any holdings, any unnecessary things that you might have been carrying. Breathing in, bringing in awareness inside the body. Breathing out, relaxing into awareness. You are relaxing into your awareness, feeling sensations of body breathing in, body breathing out. And as you are resting into awareness, sometimes
mind will do what it does, like it can get scattered, or it will play around, or it will entertain you. So whenever you notice that, gently let it go, and with little interest, with your little curiosity, again feeling your body breathing in, feeling your body breathing out. You may scan your body from bottom to top with the torch of your attention. And as you scan your body through your attention, you may feel any sensations that are available to notice. Some sensation would be totally neutral. Some sensations you may like. They could be pleasurable. If so, instead of holding them or wanting them to have more, just appreciating them, savoring them, and moving forward. If you encounter any unpleasant sensation, any painful sensation in the body, again giving it a space, giving it some space to be there, allowing it to be there. Perhaps reminding that painful sensation or unpleasant sensation is a part of everybody's life. You are not alone. It happens to everyone's experience. Maybe inclining little care towards yourself, as if you will give this care to someone, your dear friend, who might be experiencing little difficult sensations. Again, feeling your body sitting, feeling your body breathing in and out, resting into awareness, and gently opening your eyes and connecting with surrounding. किरण आणि परिमल दोघांचं खूप खूप स्वागत आहे. किरण आणि परिमल यांनी एक छान व्हिडिओ तयार केलेला आहे. दॅट व्हिडिओ विल इटसेल्फ इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. तर मी विनंती करते की तुम्ही तो व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद. एकच मिनिट. हे दिसते? हो हो दिसतं. मी तिला पकडायला गेलो. हे घालून मी पडेल. तू पण पडशील. ओवी माऊली, या ओवी माऊली इकडे ये. इकडे सिद्धी इकडे किच 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 माझ्या बेबी.
2 दिवसाचेच आहे. 2 वर्षाचे काय म्हणणं होते. हो काय कशी पकडलंय बरी म्हणली तुला? कशी पकडलंय? 2 डबल डेकर. पकड. डबल डेकर झालंय. डबल डेकर. अरे बापरे. आईला खाऊ द्या. आईला खाऊ द्या जरा. मी ने किती ओरडलं? गुड गर्ल मी ना. काही आवाज करत आहे का नाही. काय? आवाज कुणाचा? तू चाल रे गड्या तुला रजर. माझ्या पायाला खूप गार लागतंय. छान म्हणजे हीट जाते बॉडीची. इट्स गुड. थंडी वाजतीये. ते सारवलेलं. चला गणपती बाप्पा. मोरया. राम राम मंडळी. मी काय म्हणतो, लय लोक लय प्रश्न विचारतात. चला एक इंटरव्ह्यू होऊन जाऊ द्या. इंटरव्ह्यू. अरे बापरे. इंटरव्ह्यू इंटरव्ह्यू कोणी घेत नाही आमचा इंटरव्ह्यू. आज आम्ही दोघंच इंटरव्ह्यू घेतोय. तुम्ही इथं काय काय करता सांगा बरं मंडळी. आता मीच तुमचा इंटरव्ह्यू घेतो बघा. आता मी उभं राहून इंटरव्ह्यू घेणार बरं का. बोला. असं बोलता का तुम्ही? बंदूक बिंदू घेतल्यासारखं. आता आपल्या स्टाईल मध्ये उभं राहून. हा बरं, तुमचं नाव काय? माझं नाव किरण. पूर्ण नाव सांगायचं. माझं नाव किरण पाटील. आणि आम्ही कुठे गेलो? धनी तुमचं नाव काय? नाही, तुझं नाव फक्त किरण पाटील आहे होय. किरण परिमल पाटील नाही, किरण परिमल कुलकर्णी. पण आपल्या फार्मचं नाव काय? आमच्या फार्मचं नाव पाटील कुलकर्णी फार्म्स. हा आता कसे आले बोलत. मग तुझं नाव काय आता? अरे किरण पाटील कुलकर्णी. हा किरण पाटील कुलकर्णी. असं सांगायचं ना मग. ते काय तुमचं गाव कुठलं? आमचं गाव पुणे. तुम्ही काय शिकलात? किती बुक शिकलात? आम्ही इंजिनिअरिंग केलंय. आम्ही या पण, दोघांनी या पण, या पण. केलंय. दोघांनी इंजिनिअरिंग केलंय. आणि तुम्ही इथे कधीपासून आहे ती? अटलांटा मध्ये आहोत आम्ही. कधीपासून हो? 2012 असेल ना. 2012. तू 2012. कितवीत होता रे शर्मिल तेव्हा? दुसरीत. दुसरीत होता. आता तो गेला कॉलेजला. हा मग तुम्ही ते सांगा बरं, तुम्ही इकडे कसं काय शिफ्ट झालं फार्म वरती? आधी इकडेच व्हायचं का काय? नाही आम्ही मागच्या वर्षीच इकडे आलोय. सो ते काय झालं होतं की लहानपणी आपलं एक सगळ्यांचं स्वप्न असतं ना, आई बाबांच्या गावाला नगरला जायचो. सो तिकडे बघायचो शेती काय भारी, दूर दूर पर्यंत सगळं वावरी जावरच असं कायम वाटायचं. आणि ते मूवीज नाही का हो, ते चित्रपट ते बघून 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 असं ते ब्रेन वॉश झालं होतं की काही नाही आपल्याला मात्र शेती करायची. पण आई बाबांच्यासाठी तर इंजिनियर झालंच आहे, नोकरी करायलाच पाहिजे. पण ते जाऊ द्या. मग तुम्ही फुल टाइम जॉब करता का? आम्ही फुल टाइम जॉब करतो. मी पण. आम्ही म्हणजे दोघे बरं का. आता मी तुला विचारू का काहीतरी? विचारा का? हा. सो तू एवढा मदत करतो बायकोला, सगळे म्हणतात. कोणाच्या? कट करायचं ते, कट करा. काय विचारणार होते बरं मी विसरले. तूच विचार. बायको दुसऱ्याची म्हटलं की आलं संपलंच. आता घरी जाऊन जेवायला मिळणार आहे की नाही माहिती. विषयच संपला. बोला. अरे बापरे, काठी नको ना, काठी लपवून ठेवा. नाही, पुढचा प्रश्न. सो आम्ही मूळचे पुण्याचे दोघंही. लहानपणी तुमची ओळख झाली. पुढे मी सांगितलं परिमलला, अरे मला गावासारखं राहायचंय बरं का. हे बघताय ना तुम्ही सगळं, हे खाली सारवलंय पण बरं का. तर त्याला म्हटलं असं झेलावं लागेल, कारण का ते वेडं डोकं एक काय ते नादच खुळा असंच आहे आमचं, नादच खुळा. सो म्हटलं की पुढे बाबा कुठे जेव्हा राहू, कुठे आपल्या पुण्यात डोक्यात होतं की कुठेतरी शेती घ्यायची, छोटीशी शेती घ्यायची आणि तसंच राहायचं, गुरांबरोबर राहायचं. तर परिमल हो 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 लग्न कर मग बघू आपण. तर त्याला बिचारा फसला रे, फसला. त्याचा प्रश्न विचार, लोक काय विचारतात आम्हाला सर्वात जास्त ते सगळं आठवून ते तुमची फार्म टूर काय असते? हा. सो हा आमचा जो वेडापणा आहे, जो आम्ही म्हणजे आता थोडंसं इंग्लिशमध्ये बोलणार आहे, सेल्फ सस्टेन लाईफ आम्ही जगायचा प्रयत्न करतोय. सो पॅन्डेमिक कोविड आलं तेव्हा आपल्या लक्षात आलं की अरे जर सगळं दुकानं बंद झाली,
काय ते अवघड झालं होतं बापरे, घरात बसणं मास्क लावून. असं जर पुन्हा झालं, आपल्याला आपली भाजी लावता आली पाहिजे. ऍटलीस्ट सगळ्या लहान मुलांना भाजी कुठून येते, दूध कुठून येतं, अंडी कुठून येतात, एवढं ऍटलीस्ट माहिती पाहिजे. सो एक छोटासा आमचा एक प्रयत्न आहे की काहीही बाजारातून आणत नाही. सो हा आमचा गेले काही वर्षापासून प्रयत्न चालू आहे. कमेंट्स येतात की अरे तुम्हाला जर शेती बितीच करायची होती तर इकडे कशाला आलात, US मध्ये, भारतातच करायची ना शेती. बरोबर आहे, मुद्दा काय म्हणजे अरे माझ्या चपला राहिल्या. मला चप्पल नसली तरी चालते. सो मुद्द्याचं काय हरकत नाहीये का. आम्ही प्रयत्न केला खूप की खरंच जाऊयात का परत, असं डोक्यात सारखं यायचं. पण मी म्हणते प्रयत्न करून बघायला काय हरकत आहे की US मध्ये भारतासारखं जगता येतं की नाही. त्याचाच एक भाग आहे की मला कपडे पण खूप भारतीय घालायला खूप आवडतात. परिमल खूप रडतो दरवेळेला जेव्हा मी म्हणते की अरे धोतर नेस रे, कशाला. बरं अजून एक मंडळी, ते तुम्ही सांगा की इकडे काय आणि आपला ते लोक कसे येतात आपल्याकडे. सो आमचा हा वेडापणा दाखवण्यासाठी आम्ही महिन्यातून एकदा टूर करतो. टूर म्हणजे काय, असं काही कमर्शियल नाही हो, थोडंफार की कसं करता येतं, आम्ही जर करू शकतो तर तुम्ही पण करू शकता, एवढंच दाखवण्यासाठी. आणि खरंच खूप निसर्गरम्य ठिकाण आहे. त्यामुळे अजून असं इच्छा होते की आपण जे इथे बघतोय असं म्हणजे इच्छा म्हणजे मोबाईल जो आता आपल्याला हे झाला आहे की ॲडिक्शन झालं आहे, इथे आल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही बराच वेळ मोबाईलला हात सुद्धा लावणार नाही. आणि अजून एक आमच्या इथे ना हे सुंदर व्ह्यू आहे, इकडे पूर्व दिशा आहे, सूर्योदय होतो. तर टूर तर सकाळी होत नाही, पण म्हणून आम्ही आमच्यात मध्ये काही काही लोक आम्हाला म्हणतात आम्ही तुमच्याकडे राहायला येऊ का, म्हणून आमच्या Airbnb वर पण चालू केलंय. आमचा काही एरिया घरातला आम्ही लोकांना अलाउ करतो राहायला. तिथे या, तुमचं तुम्ही राहा, एन्जॉय करा, मजा करा आणि मस्त व्ह्यू पहा. हे आमचे सगळे प्राणी संग्रहालय आहेत इथे. अजून एक प्रश्न. तर मंडळी, आमच्या सौन बद्दल अजून एक गंमत आहे माहितीये का. सौभाग्यवती. बरं आता बोलू द्या ना, असं बोलताना मध्ये बोलायचं नसतं. आम्ही जाऊ दे. काय बोलत होता. त्यांचं ना चित्रकला खूप चांगलं आहे. मला चित्रकलेत सरळ लाईन पण मारता येत नाही, पण तुम्ही जर त्यांची चित्र पाहिली तर कळेल किती चांगलं. चला आपण पाहूया त्यांची आर्ट काय गॅलरी. ना, आमच्या माझे पेंटिंग्स लावायला कोणी तयार नाही म्हणून मीच माझी आर्ट गॅलरी बनवली आहे. बघा. आणि गंमत सांगतो तुम्हाला. 2000 याच्यावर तारीख दिसते का रे, 2013 मध्ये तिने घोड्याचं चित्र काढलं. आता आमच्याकडे डिकोटा आला, तेव्हा काढलेलं चित्र आज डिकोटा तिथे समोर. आणि तो एक्झॅक्टली तसाच दिसतो. नंतर शर्वी लहान असताना तिने त्याचं चित्र काढलं, फुटबॉल, डॉग आणि मागे शेती आमचं आलं. ऑफकोर्स रामाचे आशीर्वाद, हनुमान, श्रीराम, हे माझे आई वडील, सासू सासरे आहेत, हे माझे आई बाबा आहेत. आणि हे तिने मातीने काढलेलं स्वामी समर्थांचं. जय जय श्री स्वामी समर्थ. हे आमचं पाटील कुलकर्णी फार्म. याच्यामध्ये आता नवीन गोष्टी ऍड करायच्या, पण हा आमचा लोगो. हे आमचा मोराचं चित्र काढलं बघा. मोर आला घरी, मोर आल्या घरी, बाप्पा आहेतच आपल्या पाठीशी. बाप्पा मोरया. गाईचं चित्र काढलं, रिद्धी आहे, कृष्ण. त्या कोण आहेत यांना नाही आणणार. अरे मागचं विचारतोय का. हे आमचे सेल्फ पोर्ट्रेट्स आहेत सगळे. यांना आणणार त्यांना काही नाही, नाही देवा, काय फायदा नाही. पण हेच आमचे सगळी बरं. आणि हे आमचे टेनिस स्टार. हे आमचे टेनिस स्टार आहेत, त्यांना विसरू चालणार. आणि आपल्या शिवाजी महाराजांचे पण आशीर्वाद आहेत. जय जय शिवराय. आणि हा तुम्हाला आता अजून एक दाखवतो. यार इकडे असा ये. आणि हा आमचा आहे पाटील कुलकर्णी वाडा. आणि हे आपल्या बाप्पाचा पाहिलंच तुम्ही. आम्हाला खूप जण प्रश्न नाही, लोक म्हणतात की अरे काय हे करताय, पैसा असेल तर हे सगळं करता येतं, थोडीशी बाग लावून तुम्ही दाखवताय की कसं करायचं. असं काही नाहीये, आम्हाला असं काहीही करायचं नाहीये. एवढंच आहे की जी भाजी आपल्याला लागते ती आम्ही स्वतः लावतो, ऑर्गॅनिक लावतो, स्वतःचं कंपोस्ट करतो. सो चला पटकन शेत बघून घेऊयात, जाऊया तिकडे. अरे देवा, तू ये, तुला काय.
आता हे काय जरा सांगा लोकांना. सो मागच्या वर्षी आम्ही छोट्या जागेत आपली भाजी लावायचा प्रयत्न केला. आत्तापर्यंतचा अनुभवाने असं लक्षात आलंय की ऑर्गॅनिक फार्मिंग करणं इतकं काही अवघड नाही, खूप कष्टाचं काम आहे. असं नाही मी म्हणत की कष्ट नाही आहेत. ही फक्त किती एकर असेल रे ही जमीन? 5 एकर पण नाही. 5 एकर पण नाहीये. आणि ट्रॅक्टरनी आम्ही नांगरलंय, पण त्याच्यानंतर ह्या ज्या सगळ्या सरी पाडल्यात ह्या सगळ्या मी स्वतःच्या हाताने केलेल्या आहेत. आणि मला विचारा की माझं सगळं काय दुखतंय, पण जो काय आनंद मिळतो ती हे सगळं असं करताना असं फक्त डोक्यात असतं की यानंतर मस्त भाजी भाकरी दाबून खायची आणि असा आनंद सर्व मला नाही वाटत कुठे दुसरीकडे मिळेल. तुला काय वाटतं? नाही नाही, मारत नाही आणि तुला घराला पण नाही लावत आहे. पण बघूयात काय पुढे जर नशिबात असेल की कमर्शियल लेवलला जायचंय का. अजून तरी नाही आहे, पण आमचा प्रयत्न आहे. तिकडे तुम्ही कॉर्नरला बघू शकता आम्ही आमच्या स्वतःच्या गायींच्या शेणाने कंपोस्ट बनवतो. चल जाऊयात आपण. हे तोडवायला नाही पाहिजे खरं. सो आमचा स्वतःचा कंपोस्ट आहे. आपण बघू. रोमिओ म्हणतोय मला पण बोलायचं. आवडी काय झालं आवडे? हो तुझं पण कंपोस्ट तुझं पण आहे. सो आमच्या गायींचं इथे रिद्धी सिद्धी बलदेव सगळे दिसत आहेत. ह्या सगळ्यांचं शेण आम्ही पूर्ण वावरातून उचलून इकडे कंपोस्टमध्ये आणून टाकतो. सो इथे तुम्ही कंपोस्ट बघू शकता. आणि हळूहळू प्रयत्न आहे की जीवामृत पण केलं मागच्या वर्षी, पण ऑर्गॅनिक गार्डनिंगसाठी हे सगळा आमचा प्रयत्न आहे. आणि अजून एक प्रश्न आम्हाला सगळेजण विचारतात की तुमच्याकडे मदत आहे का, मजूर आहेत का? हे बघा, मजूर नंबर 1, मजूर नंबर 2, मजूर 3, तो इकडे मजूर 4. सो इकडे अवघड आहे US मध्ये. तो एक मोठा माझ्या आई बाबांना खूप वाईट वाटतं की मी काम करतेय. बाबा मला म्हणतात नको ना एवढं करू. मी बाबांना म्हणते अहो हेच तर करायचं होतं. हे त्याला बोलव की तुझ्या भाऊला, माझ्या भावाला बोलवायला पाहिजे. थोडं इथं मार म्हणो काहीतरी कुदा. पण मला एक म्हणावंसं वाटतं की तुम्ही जर मॉल मधून भाजी घेत असाल तर शक्यतो बघा की तुम्हाला डायरेक्ट फार्मर्स कडून शेतकऱ्याकडून भाजी घेता येत असेल तर. ऑफकोर्स इंडियामध्ये US मध्ये आमच्याकडून घ्या. पण खरंच म्हणजे मी आता हसतीये. हे एवढ्याशा मातीची मशागत करायला इतका त्रास झाला. म्हणजे आम्ही गेले डिसेंबर पासून आमचं काम चालू आहे. अजूनही म्हणजे 3च सरी पाडून झाल्यात माझ्या. आणि अजून पुढे भाज्या लावणं सगळी माहिती म्हणजे खरंच खूप अभ्यास आहे. असं समजलं जातं की शेतकरी कायम गरीब असतो, बाकीचे सगळे नोकरी करतात, तो कोणाला शेती करायची इच्छा नसते. आम्ही असं म्हणत नाहीये की फक्त शेती करा. आम्ही दोघांनी खूप कष्ट करून अभ्यास करून इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर पहिल्यापासून जॉब केलेले आहेत. सो गेले कित्येक वर्षाच्या कमाईतून आम्ही हे सगळी शेती घेतलेली आहे. लोक विचारतात किती एकर्स आहे, तर ही 12 एकर आहे. त्यातलं छोटाच पार्ट आम्ही फक्त इथे शेतीसाठी केला, भाजी लावतो. भाजीपाला. कारण का दोघंच आहोत काम करायला, त्यामुळे आता तुम्ही समजू शकता किती मशागत करणार. आतापर्यंत तरी ही भाजी फक्त आमच्यासाठी आहे किंवा कुठली पार्टी किंवा टूरचा स्वयंपाक त्याच्यासाठी आम्ही ही भाजी वापरतो. पण माझा म्हणायचा मुद्दा काय की जे काही शेतकरी आहेत खरंच सगळ्यांना खूप आमचा सलाम. म्हणजे शेतकऱ्या एवढे कष्ट मला नाही वाटत कुठल्याही दुसऱ्या ऑक्युपेशनला, काय म्हणतात रे मराठीत, दुसऱ्या कुठल्याही कामाला म्हणजे व्यवसाय काम म्हणजे सांगूच शकत नाही मी. मला हे फिजिकल कष्ट म्हणजे फक्त फिजिकलच नाही, गेले 1.5 आठवडा पाऊस पडलेला नाहीये आणि आमच्या बागेत अजून पाईपलाईनचं काम झालेलं नाहीये. सो समजू शकतो आपल्याला की ज्यांच्याकडे पाणी नाहीये आणि जे शेतीवरती फक्त त्यांचं पोट अवलंबून आहे त्यांच्यासाठी हे किती अवघड असेल. दुसरं म्हणजे ऑर्गॅनिक भाजी आजकाल केमिकल्स इतके वापरले जातात. म्हणजे मी दाखवलेलं आहे टूरमध्ये की ब्रॉकली किंवा कोबी किंवा ह्याच्यावरती थोडेसे डॉट्स असतात आणि आपण जे बाजारातून भाजी आणतो ती एकदम क्लीन टवटवी छान दिसते.
त्याच्यावरून समजतं की त्याच्यावर किती केमिकल्स टाकलेले असतील. आपण लिटरली पॉइझन खातो, माहिती का तुला? आय नो. अजून एक प्रश्न कायम विचारला जातो की तुम्ही टाइम कसा मॅनेज करता. एकदा जेव्हा पॅशन असतं तेव्हा काही प्रॉब्लेम असं म्हणजे कामाला वाटतच नाही काम. मला तो अक्षय कुमारचा डायलॉग एकदम आठवतो मूवी मधला. तो सपने ऐसे देखो की वो आपको जगा के रखे, असं काहीतरी होतं. समजून घ्या भावना. पण त्यामुळे कामाचं काही वाटतच नाही. आम्ही सकाळी सूर्योदयाच्या आधी दोघंही उठतो, वीकेंडला अजून जास्त लवकर उठतो. पण कारण एकच की एवढं काम असतं, जेवढा वेळ मिळेल तेवढा सगळा आम्ही पूर्णपणे अगदी स्वतःला याच्यात वाहून दिलेलं आहे. कारण का एक तर डोक्यात वेड आहे, पॅशन आहे, आनंद पण इतका मिळतो आणि खूप नवीन गोष्टी शिकायला मिळतात. येस. तो बकरीला बाळ होतं तेव्हा सगळा तो सायकल बघता येते. आता मी पण सांगू शकतो कधी बाळ होणार आहे. परिमलनी सांगितलं मला, अगं मीना झाडाखाली वर खाली बसतीये, उठतीये, बसतीये, बहुधा तिला बाळ होणार आहे. म्हटलं हुशार झाला की लेका तू. अरे नको, लोक म्हणतात अरे तुरे करू नका नवऱ्याला. अहो चला चहा करा. अहो आमचे फार हुशार होत चाललेत. पण हे निसर्गाच्या जवळ राहून निसर्गाला परत देणं किंवा त्याच्याकडून जितकं भरभराटी, म्हणजे जी काय भरभराटी आहे आम्ही जे पण काही कष्ट करतो त्याच्यापेक्षा कितीतरी अनेक पटीने परत आम्हाला मिळतं आणि त्याचा आनंद खरंच म्हणजे सांगू शकत नाही. चला तर मग मंडळी, संध्याकाळची वेळ झाली, आता घरी जायची वेळ झाली बघा, कामं संपली शेतातली. पण हेच आमचं सेल्फ केअर आहे, सेल्फ लव्ह म्हणेल मी, ऑब्सेशन आहे, ॲक्च्युली मेडिटेशन आहे, थेरपी आहे. यातून जो काय आनंद मिळतो, रात्रीची जी काय झोप लागते ती आत्तापर्यंतची सर्वात बेस्ट आहे. मागे डिकू आलाय, ये डिकू इकडे आहे. डिकू म्हणतो रात्र झाली, पळा आता. याचं नाव डिकू नाही आहे बरं का, याचं नाव आहे दिगंबर पंत कुलकर्णी, हो ना. पण पाटील कुलकर्णी फार्म्सला नक्की व्हिजिट द्या. एक खूप वेगळा म्हणजे तो म्हणतो मला पण व्हिडिओ एक युनिक एक्सपिरियन्स आहे. काय आमचा वेडापणा आहे, हे जे काय आमचं सेल्फ सस्टेन लाईफ आहे, हे बघायला तुम्ही नक्की चक्कर मारा. आम्ही महिन्यातून एकच दिवस टूरसाठी ठेवू शकतो ऑफकोर्स, कारण का आमचा इतका हेक्टिक वीक जातो. मग महिन्यातून एक दिवस आम्ही सगळ्यांसाठी पाटील कुलकर्णी फार्म्स ओपन करतो आणि एक गायडेड टूर पण देतो, सगळी माहिती देतो. बऱ्याच जणांना काहीच माहीत नसतं. आम्ही जे काय शिकलो, आमचे जे काय एक्सपिरियन्सेस आहेत ते नक्की आवडतील. त्यामुळे चला, मन पोष्ट तुझ गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची, तू चाल रगड्या, तुला र जरा भीती कशाची, परवा भिकुनाची. चला, हे असं फेकून देते बघा, मला मारायचे, मारलं नाही ना बस झालं. तर पाटील कुलकर्णी फार्मचे व्हिडिओ थेरपेटिक असतात, हे म्हणजे काय याचा सगळ्यांनी आपण आता अनुभव घेतलेला आहे. खूप थँक्यू, खूप धन्यवाद किरण आणि परिमल हा व्हिडिओ आमच्या बरोबर शेअर केल्याबद्दल. आणि आता ते आपल्याशी उपलब्ध आहेत, आपण आपले काही प्रश्न असतील तर त्यांना विचारू शकतो. तर मी तुम्हाला सगळ्या ऑडियन्सना रिक्वेस्ट करते की इफ यू वुड लाईक टू आस्क एनिथिंग, त्या चॅटमध्ये तुम्ही लिहा. मी प्रश्न विचारायला सुरुवात करते आणि सायली आणि अलका चॅटमध्ये जे काही येईल ते मधनं आपण एक अल्टरनेट करू शकतो, विचारू शकतील. तर आपण सुरुवात करूयात. तर किरण, तुमचे जे फार्म ॲनिमल्स आहेत, म्हणजे पेट्स खूप जण पाळतात, म्हणजे फार्म ॲनिमल्स पेट्स म्हणून पण खूप पाळतात, पण तुमचे जे आहेत ते म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. आणखीन त्यांना तुम्ही पेट्स म्हणूनच करता, म्हणजे कुठेही त्यांना कुठे गवसणी घातली आहे नाकात किंवा बांधून ठेवलंय असं नाही, ते फ्रीली रोम करत असतात. आणि असं म्हणतात की प्राण्यांनाही प्रेमाची भाषा कळते, तर तुम्ही त्यांना तसं वळण लावलंय की त्यांच्याशी बोलून, त्यांच्याशी हे करून. आणि ते सोपं नाहीये की एवढे नंदी आहे तो, जे नाव पण खूप क्यूट आहेत त्यांची सगळ्यांची, बलदेव आणि गाढवा आहे, त्यांची नाव पण किती छान आहेत, रोमिओ आणि आवडी.
तर गायी आहेत, हे एवढे सगळे आहेत आणि ते फ्रीली रोमिंग असतात, तर तुम्ही त्यांना वळण कसं लावलं? जेव्हा असं पहिल्यांदी असं कोणी म्हणतं ना वळण लावलं, आम्ही दोघं हसतो, कारण का जे नॉटी व्हिडिओज आहेत त्या मी टाकलेले नाहीयेत. पण अगदी आपल्या मुलांसारखंच, म्हणजे खरंच काही डिफरन्स नाही. एकच डिफरन्स आहे की होमवर्क नसतो. बाकी अगदी सगळं तसंच आहे. सो जेव्हा आम्ही फर्स्ट टाईम ठरवलं की आपल्याला गायी आणायच्या आहेत, सो गायी आणण्यापासून ॲक्चुअली चालू झालं. असं काही डोक्यात नव्हतं की आपल्याला घोडे, गाढव, बकऱ्या सगळं हवंय असं काही नव्हतं. चुकून होत गेलं ते. सो याच्या आधी आम्ही इंडियामध्ये ज्यांच्याकडे गायी आहेत त्यांना भेटून आलो. बऱ्याच जणांशी बोलून आलो. आपल्याला नक्की झेपणार आहे की नाही. आमच्याकडे 2 कुत्री होती, पण त्याचं सुद्धा केवढी रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. हे आम्हाला 9 तासाचा जॉब आहे. हे Right. करताना म्हणजे तिच्या बहिणीच्या मदतीने तिचा एक फ्रेंड आहे, स्मिता म्हणून तिची बहीण आहे इंडियामध्ये, तिचा फ्रेंड विद्यासागर म्हणून आहे, त्याने आम्हाला सुरुवातीला एक बेसिक काय त्याला म्हणतात की ती गाईड केलं. गाईड. पण एकंदरीत एक लक्षात आलं, की जेव्हा आम्ही रिद्धी-सिद्धीला घेऊन आलो, आम्ही गणपतीत घेऊन आलो. सो 1.5 महिना होत आला, तरी ते आमच्या जवळ येत नव्हते. तर असं म्हणजे खचून जायला लागले होते मी, की अरे आपण काहीतरी चूक करतोय का? त्यांना आपण आवडतच का नाहीये? पण म्हणजे मी शिकत राहिले, अभ्यास करत राहिले. मी खूप फोरम्स जॉइन केलेत आणि त्याच्यातून लक्षात आलं, की खूप पेशंटली यांच्याबरोबर काम करावं लागतं. बरेच जण म्हणतात, की अरे नंदी म्हणजे तुम्ही त्याला बांधून ठेवलं पाहिजे, कारण का तुम्हाला माहित नाही त्याचं कसं वागणूक असेल. शेवटी ते ॲनिमल्सच आहेत ना. पण काय आमच्या एक्सपिरियन्सनी आमच्या लक्षात आलंय, की आपण जर त्यांना पेशंटली वागवलं, नीट वागवलं, म्हणजे खरं सांगायचं तर रिस्पेक्ट, अगदी रिस्पेक्ट. असं नाही की त्यांना मनमानी करू देतो आम्ही, ओरडतो पण. पण एकदा त्यांच्या लक्षात आलं, की ओके ही आपली माणसं आहेत. जी काय म्हणजे त्यांच्याकडून रेसिप्रोकेट होणारं लव्ह आहे ना, मी सांगू शकत नाही शब्दात. त्यासाठी इथे थोड्या दिवस राहावं लागेल. नक्कीच, पण नक्कीच. तसाच तो लळा लागत-लागतच त्यांच्या लक्षात आलं, की आमचा रागवण्याचा स्वर काय आहे, आमची बॉडी लँग्वेज कशी आहे. आधी भीती वाटायची, म्हणजे बलदेवच्या समोर उभं राहिलं तर आम्ही त्याच्या अर्ध्या साइजचेच आहोत. पण मग असं असं कसं पण नाही वागता येत. म्हणजे असं बागेत फिरतोय असं नाही. आपल्याला कधी पण एक लक्षात घ्यावं लागतं, की आपण जर्क ॲक्शन्स करत नाहीये ना, त्यांना असं काही थ्रेट वाटत नाहीये ना आपला. सो तसं करत आपोआप वळण लागत गेलं. आधी आम्ही बकऱ्यांना बांधून ठेवायचो. मग माझ्या लक्षात आलं, मलाच वाईट वाटायला लागलं. म्हणून म्हटलं एक दिवशी सोडून बघूया. तर म्हणजे मी अधून आमच्या ह्याला पळते, तर ते फक्त माझ्या मागे, मागे, मागे सगळीकडे आम्ही जंगलात गेलो, की आमच्या मागे आम्ही दिसेल तोपर्यंतच लांब जातात, परत येतात. सो ते एकदा लक्षात आलं, की सगळ्याच ॲनिमल बरोबर सेमच झालं. नाही, पण हे खूप महत्वाचं आहे, की तुम्ही तसं त्यांच्याबरोबर केलं आणि ते तसे अडॉप्ट झाले. म्हणजे आपल्याला पॅरेंटिंग करताना या गोष्टी खूप करायला लागतात आणि आपण खूप एक्स्ट्रीम गोष्टी पण वापरतो. पण प्राणी सुद्धा जर करू शकतात, तर आपण आपल्या पॅरेंटिंगमध्ये पण ह्याच्यापासून बरेच जण ऑडियन्स त्याच्यातून लेसन्स घेऊ शकतील. तर असे काही गमतीशीर काही प्रसंग काही तू झालाय का, की ह्यांना बांधलंच नाहीये कधी त्यामुळे कुठेतरी गेले किंवा असं काही काही प्रॉब्लेम नाही ना झालेला कधी? जर काही असला प्रसंग तर वुड यू लाईक टू शेअर? खूप वेळा झालाय. फक्त गायींबरोबर. अच्छा. सो गाढवं 2-3 वेळा, पण गाढवं जरा लवकर गाढवा ऐकतात. रांगेत आले. सो ते म्हणजे त्यांना हवं म्हणून सुटून जात नाहीत. गायींचं कसं आहे ना, ते असं ग्रेझर्स असतात. एका ठिकाणी राहत नाहीत. असे ब्राउज करत पुढे. सर्वात सोप्या बकऱ्या अजिबात म्हणजे कधीही गेल्या नाहीत. म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोरून कधीही गेल्या नाहीत. पण गायींचं 4-5 वेळा झालं. एकदा इतकं जास्त झालं, की मी आपली जप करत बसले. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. आमचा प्रॉब्लेम आहे, आम्ही म्हणजे तुम्ही जे पाणी पाहिलं ना, ते डॅम वॉटर आहे, रिझर्व्हायर आहे. पण वरून एरियल व्ह्यू पाहिला तर आम्ही असं आयलंडवरती राहिल्यासारखं आहे. पण एका साइडला लांबपर्यंत म्हणजे 10-20 मैल फक्त जंगल आहे. कोणी राहत नाही आणि वाईल्ड जंगल आहे. काहीही नाहीये तिथे. आणि 2-3 वेळा असं झालं, की त्या तिकडे गेल्या आणि आम्ही घंटा-बिंटा वाजवून, आम्ही तशी त्यांना सवय लावली आहे, घंटा वाजवली की खायला मिळतं.
तसं करून ते परत आल्या. पण एक दिवशी मात्र 4-5 तास होऊन गेले आणि आम्हाला सापडेना आणि अंधार पडायला लागला होता. आम्ही टॉर्च सगळं आमच्या शेजारच्यांना बोलवून आणलं सगळीकडे. पण मग मी खचून जायला लागले आणि शेवटी आम्हाला 911ला कॉल करायला लागला. मी परिमलला म्हटलं, "अरे ऑप्शन नाहीये." आम्ही सगळ्या जंगलामध्ये म्हणजे इतक्या वेळा राउंड मारल्या, पण किती कव्हर करणार? सो 911ला कॉल केला तर मी म्हणजे अॅनिमल कंट्रोलला सांगितलं कॉल करा आणि म्हणजे मी थरथर कापतच कॉल केला तर ते म्हणले, "ओह, आर दे युअर काऊज? वी गॉट हो. सेव्हरल मेसेजेस, कॉल्स अँड द ॲनिमल कंट्रोल हॅज रिसीव्ड द कॉल्स." मग आम्ही ॲनिमल कंट्रोलला कॉल केला तर त्यांनी आम्हाला लोकेशन सांगितलं. तर ते निवांत तिथे बसले होते आणि जेव्हा आम्ही त्यांना पाहिलं तर त्यांचे असे रिॲक्शन होते, तेवढा की वेळ का लागला? "अरे, कुठे होता तुम्ही? आम्ही हरवून गेलो होतो ना." पण त्याच्याचमुळे आम्हाला इलेक्ट्रिक फेन्स म्हणजे इलेक्ट्रिक नाही, ते झटका तार म्हणतात. बरोबर. पण ते काही असे शॉक बसवून घेत नाहीत. त्यांच्या लक्षात आलं, की आम्ही काहीतरी इन्स्टॉल करतोय. ते त्याच्या जवळ पण जात नाहीत. पण त्याच्यानंतर मात्र आम्ही कॉल घे. म्हणजे, की ना बाबा. फॉर देअर ओन सेफ्टी, ते बरोबर आहे तसं. आपल्याकडे गायींना, बैलांना आध्यात्मिक महत्त्वही खूप आहे. म्हणजे असं म्हणतात, की म्हणजे असं शास्त्रातही लिहिलंय, की तुम्ही गायीला हातावरून जर हे केलं, तर ते तुमच्यासाठी खूप चांगलं असतं. इव्हन म्हणजे पत्रिकेतले दोषही जातात, असंही ग्रंथांमध्ये लिहिलेलं आहे. किंवा नंदी हा शंकराचं वाहन येतं. तर हे सगळे ॲनिमल तुमच्याकडे राहिल्या आल्यापासून तुमच्या आयुष्यात काही तुम्हाला असा बदल जाणवला का? सांगू का रे? नाही, गंमत करते मी. आम्ही दोघंही खूप हेक्टिक आय-टी जॉब करतो म्हणजे बऱ्याच वर्षापासून. आधी तर आम्ही एका कंपनीत होतो. 10-15 वर्ष तर आम्ही एकाच कंपनीत होतो. आमची खूप भांडणं व्हायची. म्हणजे अगदी टोकाची भांडणं की पण त्याच्यानंतर मला असं वाटलं, की थेरपीच म्हणायला पाहिजे, की एक एक खूपच आम्ही असं वेगळ्या ह्यानी बॉन्ड झालोय. की नेहमी आमचे विषय आता त्यांच्या बाबतीतले आहेत, म्हणजे मुलाचे तर होतेच होते. पण एक रिस्पॉन्सिबिलिटीनी असं कधी टेन्शन असं आलेलंच नाही आम्हाला. पण तो एक खूप सुंदर बॉन्ड तयार झालाय. त्यांच्याबरोबर आमच्या दोघांमध्ये इव्हन आमच्या फ्रेंड्स किंवा फॅमिली बरोबर म्हणजे आई-बाबा, आय थिंक माझी ताई जॉइन झालेली आहे. अरे वा. आम्ही जेव्हा फोनवरती बोलतो तेव्हा आम्ही सगळ्यांनाच आता उत्सुकता असते, की काय करतायत सगळेच. सो एक पॉझिटिव्ह वाइब्स म्हणू शकते मी ओव्हरऑल. आणि तेच सगळे बदल आय थिंक आमच्या त्या जॉबमध्ये सुद्धा दिसून येतात. प्रॉडक्टिव्हिटी वाढली आहे. आपोआपच सगळं म्हणजे ब्रेन इतकं तल्लख होऊन जातं. आय डोंट नो. लोकांना वाटतं, की "अरे, तुम्ही ह्यांना खाऊ घालता, तुम्ही एवढं काम कसं करता?" पण ते आपोआप होऊन जातं. सकाळी-सकाळी चहा पिऊन आम्ही जेव्हा त्यांना खायला देतो, इतका आनंद होतो त्यांना बघताना, की किंवा मी दूध काढते बकरीचं. एक थेरपी आहे. आणि मग मुलगा येतो तर त्याला पण शिकवते. आय थिंक लहान मुलं जास्त बेटर करतात. हो, हो, हो. नाही, नक्कीच थेरपी आम्हाला एवढ्या लांबून बघून फक्त व्हिडिओ बघून थेरपेटिक वाटतं, तर तुम्हाला नक्कीच वाटत असणार तो हिलिंग एक्सपिरियन्स असा. तर तुम्ही आता म्हणजे सेल्फ सस्टेनिंग आहात, ऑर्गॅनिक फार्मिंग करता, स्वतःचं कंपोस्ट स्वतः तयार करता. तर एक मातीशी म्हणजे नातं जुळवायला लागतं एवढं सगळं म्हणजे करायचं हे तर. तर आत्तापर्यंत तुम्ही म्हणजे काय म्हणजे एखादा जर कोणी सवयच नाहीये, काही कधी कधी केलं नाहीये आणि जागा वगैरे आहे आणि आता करायला आवडेल, तर मातीशी नातं जोडायला काय करायला लागतं किंवा कसं करायचं ते? किंवा तुम्ही कसं केलं तसं? राइट. सो हे सगळं म्हणजे माझी आई आणि माझे सासूबाई दोघी त्यांना लहानपणापासून म्हणजे मी पाहिलंय, की काहीतरी लावते. आम्ही अपार्टमेंटमध्ये राहायचो. छोट्याशा जागेत सुद्धा म्हणजे मी नंतर फोटो शेअर करेन. चिक्कू आहे, मोठा कडीपत्ता आहे, ऑरेंजेस लावलेले आहेत. सो असं लोकांना वाटतं, की "अरे, तुमची खूप मोठी जमीन आहे म्हणून तुम्ही सगळं लावलंय." पण अगदी मी आईचं नेहमी एक्झाम्पल देते, की एवढ्याशा छोट्या बागेत सुद्धा आणि ती रमून जाते त्यात. सो तुमच्याकडे एक चांगल्या क्वालिटीची माती, छोटीशी कुंडी, अगदी 4-5 गॅलनच्या ह्याच्यात सुद्धा एक्सपेरिमेंटिंगनी
चालू केलं मी. सो लहानपणी आई असे शेंगदाणे भिजत घालायचे. मी ते शेंगदाणे घ्यायचे आणि मातीत पुरायचे आणि बघायचे, की अरे त्याला कोंब किती दिवसांनी येतात, कसे येतात, माती बदलली तर काय होतं. सो असंच करून छोट्या प्रमाणावरती आणि आम्ही व्हिडिओज पण शेअर करतो. घरातल्या किचनच्या मेथ्याच्या दाण्यातून किंवा आपले काही बीन्स असतात ते लावून बघायचे काय होतं. खूप मजा पण वाटते आणि लहान मुलांना जर हे केलं म्हणजे मी शर्विल घरी आला की मी त्याला म्हणते, तुला टोमॅटो खायला आवडतात, हे घे 5 झाडं आणि लाव. तर तो दरवेळेला येतो, ती झाडं बघतो आणि मग त्यातूनच आपोआप तो मोठं झाल्यानंतर तो करेल की नाही माहित नाही, पण ऍटलीस्ट कुठेतरी एक हम्म. स्पर्श होऊन गेलाय. हो हो बरोबर आहे. तेच म्हणजे अशक्य काही नाही जर तुम्ही ठरवलं आणि हे तर तुम्हाला काही करणं शक्य आहे. हेच असं खूप छान एक्झाम्पल आहे. आणि आता एवढं काम करायचं, एवढं हे करायचं म्हणजे तुम्हाला तुमची एनर्जी लेवल, तुमची बॉडी खूप हेल्दी ठेवायलाच पाहिजे. आणि ऑर्गॅनिक त्या फार्मिंग म्हणून ते करणं आपोआप शक्य म्हणजे शक्य होतंय कारण ते असं सर्कल असल्यासारखं ते सगळं आहे. तर अ, अ, म्हणजे आतापर्यंत इथे तुम्ही कुठल्या कुठल्या प्रकारची पिकं घेतलीत? सो सर्वात इम्पॉर्टंट आम्ही US मध्ये राहायच्या आधी आम्ही UK मध्ये राहायचो. हा. काही दिवस आम्ही बेल्जियममध्ये, युरोपमध्ये पण राहिलोय आणि त्याच्या आधी ऑफकोर्स आम्ही पुण्यात पण राहिलोय. सो पुण्यामध्ये सुद्धा आम्ही बागकाम करायचो. सो ह्या सगळ्या एक्सपिरियन्समुळे काय झालंय, की ग्लोबमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी क्लायमॅटिक कंडिशन्स, माती कशी आहे, त्याचा अभ्यास करत करत अभ्यास म्हणजे मी म्हणेन एक्सपेरिमेंटिंग होतं, की माहीत झालंय, की कुठल्या हंगामात कुठली भाजी सर्वात बेस्ट येते. सो सर्वात जास्त केमिकल्स आणि फर्टिलायझर्स का लावावे लागतात ह्याचा कारण म्हणजे की त्यांना पूरक सनलाईट किंवा पाणी किंवा न्यूट्रिशन. फर्टिलायझर न्यूट्रिशन जे माती आहे ती मिळत नाही. सो एकदा ते कळायला लागलं की आपोआप सगळं गणित जमून जातं. सो अटलांटामध्ये आम्ही 2012 पासून राहतोय. तेव्हापासून इतक्या वेळा बाग रिडू करत 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 आता मला माहित झालंय की काय येतं. पण आम्ही काय भर देतो की आपल्याला खायला काय आवडतं. सो मला वांगी खायला खूप आवडतात, तरी मला अजिबात आवडत नाही. मग मी वेगवेगळ्या वांग्यांचे प्रकार लावते. तर आता मला खूप वाटतं, की अरे आपल्याकडे आंबा, फणस हे सगळं कारण का पुण्यात आहे आमच्याकडे. पण पण अटलांटाचं हवामान काही त्याच्यासाठी नाही. पण काही नाही तर आम्ही पेरू पेरू लावला आहे. पण तो मग आम्हाला गराजमध्ये मूव्ह करावं लागतं. सो जे आवडतं ते आम्ही सगळं लावलेलं आहे. आणि आता आम्ही अशा ठिकाणी आलोय, की आपल्याला आवडतं ते. म्हणजे आम्ही प्लॅन करतो 4 महिने गार्डन बंद असतं, की 4 महिने आपण काय खात राहणार, कुठली पालेभाजी खाणार ते फ्रीज करून टाकतो. अच्छा. सो तू जर विचारलं तर मी ऍक्च्युली आम्ही सगळं लावून बघितलेलं आहे. आम्ही केशर पण बघा लावलं, केशर पण लावलं. अरे वा! हां, हां. तर जे या भाज्या तुम्ही लावता तर तुम्ही काही काही कुकिंगच्या तुमच्या रेसिपीज पण शेअर करतात आणि त्या पण खूप छान असतात. एक तर मग की तुम्ही आत्ता पण किती दोघंही खूप छान दिसताय. एकदम मस्त मराठमोळा ड्रेसअप करून आलेले आहात. तर तसं ड्रेसअप करून ती छान सारवलेली चूल, तो पाटा वरवंटा आणि पटकन म्हणजे एक 2-4 मिनिटात तुम्ही ते काहीतरी छान बनवून दाखवता. तर ते बघून सुद्धा असं वाटतं, हो आय कॅन डू इट. आणि मला एक आठवतं ती पानगी कशी तयार करायची. म्हणजे पानगी आपली एक डेलिकसी आहे. की केवढं म्हणजे त्याच्यावरती हे कुक शो वाले अगदी 45 मिनिटाचा व्हिडिओ पण करतील पण तुम्ही 2 मिनिटामध्ये ढकढक करून दाखवलं पण म्हणजे त्याच्यामुळे कधी न केलेल्यांना पण वाटतं की आय कॅन डू इट. तर ते कुकिंगचे रेसिपी तुमच्याकडे जर इफ यू हॅव अवेलेबल वुड यू लाईक टू शेअर दॅट पानगी व्हिडिओ? शोधायला लागेल तो. बरोबर नको मग राहू देत असू देत आपण आपण नाही तर मी नंतर शेअर करते. तू हा, म्हण चालेल आम्ही ग्रुपवर आपण शेअर करू की तो करेन. पण त्या खूप खाण्याच्या बाबतीत मी एक सांगेन, मला अचानक म्हणजे काल विचार करत होतो तेव्हा आठवलं की जर एक इंग्लिश मधला एक मूवी आहे राटाटुई म्हणून, म्हणजे अरे ते चहावर जे झाकण ठेवत होते बाहेर. एनीवन कॅन कुक असं त्याच्यामध्ये जे म्हटलंय की, पण त्याच्यामध्ये जो एंडला दाखवलंय की तो जो क्रिटिक माणूस असतो तो खूप लोकांना म्हणजे तो विचित्र लिहितो, म्हणजे काय त्याला म्हणतात, त्याचं कामच असतं क्रिटिक्स लिहिणं. पण एंडला जेव्हा त्याला ते डिश मिळते तेव्हा त्याला आठवण होते त्याच्या आईनी ती डिश करून त्याला खायला घातली आहे त्याची. सो हम्म. अल्टिमेटली आपण ह्या जेव्हा गोष्टी खातो आणि जी चव येते आणि मग तेव्हा आठवतं, अरे लहानपणी मी हे खाल्लं होतं, दिस इज सो गुड. यू हम्म. जस्ट बिकम नॉस्टॅल्जिक आणि मग त्या गोष्टी आठवत जातात आणि मग ती आवड वाढत जाते आणि हेच ही करते. हा, हा, हा. हे चिका खूप बिका छान पण सांगितलं. मी गोड खाणारा माणूस आहे त्यामुळे गोड गोष्टी नव्हतात घरात. असलं की फक्त मला बाहेर जायला लागतं. पण मग कधी कधी भजी पण असतात राईट. पण
तरी पण छान म्हणजे आणि पण दुसरं किरणने खूप छान छान पेंटिंग्स दाखवली त्याच्यामध्ये अगदी रामाचं होतं तुमचे पोर्ट्रेट्स होते खूप छान. तर तुम्ही असे खूप प्रोजेक्ट्स करत असता म्हणजे आता तुम्ही तो किल्ला बांधला होता त्याच्यात तुम्ही खूप छान दोघं ड्रेसअप करून ते फोटो त्याचे टाकले होते किंवा तो आता तुम्ही पाटील कुलकर्णी वाडा तुम्ही दाखवला तर तो स्वतः तुम्ही तयार केलाय तो त्याचा त्याचे पण व्हिडिओ तुम्ही शेअर केले होते. तर ही अशी खूप असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट करताना मेडिटेशनमध्ये असं एक स्टेट ऑफ फ्लो अशी म्हणतात की एक तर तुम्ही सुरू केलं काम की तुम्हाला स्वतःची अशी जाणीव राहत नाही अनेक तास निघून जातात ते आणि मग शेवटी भान येतं तेव्हा असं एकदम छान वाटतं आणि खूप छान कामं येऊन गेलं असतं. तर असा कधी अनुभव आलाय का की फ्लो स्टेटमध्ये हे होऊन गेलं आणि तो खूप महत्वाचा अनुभव आहे म्हणजे म्हणून वुड लाईक टू नो अबाउट इट. सो जस्ट लग्न झालं होतं तेव्हा आमच्याच एरियामध्ये किरण पांडे सर म्हणून आमचे योगाचे टीचर आहेत. अजूनही ते घेतात योगा, मेडिटेशन. माझी आई पण जाते, ताई पण जाते. सो त्यांच्याकडून आम्ही आधी मेडिटेशनचं खूप दिवस आम्ही सेशन्स घ्यायचो, करायचो पण रेग्युलरली आणि त्याच्यातून लक्षात आलं, की नाडी शुद्धीकरण किंवा बाकीचे जे मेडिटेटिव्ह स्टेप्स आहेत, त्यांनी आपण आपल्यामध्ये न न असलेले क्रिएटिव्ह साइड आपण आणू शकतो. आय थिंक तसंच झालं मे बी. लहानपणापासून मला चित्र काढायला आवडायचं, पण मी असं कधी सिरियसली घेतलं नाही. पण आय थिंक जेव्हापासून मेडिटेशन करायला लागलो किंवा असं जसं फिजिकल ॲक्टिव्हिटी करताना सुद्धा माझं ब्रेन आपोआप एक, "अरे, आपण हे घेऊयात." सो जर ते रामाचं चित्र पाहिलं असेल, तर आम्ही ह्या घरात जेव्हा मूव्ह झालो, तेव्हा मोठा टीव्हीचा बॉक्स पडला होता आणि हा मला म्हटला, "चल टाकून देऊ." मी म्हटलं, "थांब अरे, मी त्याच्यावर पटकन काहीतरी चित्र काढते." 2 तासात मी ते चित्र काढून रेडी केलं. असं असं काही म्हणजे प्लॅन नसतं ॲक्टिव्हिटी. पण एक आपोआप टीव्ही बघायच्या ऐवजी मी जस्ट ब्रश घेते. माझा असा नेहमी सेटअप एक रेडीच असतो, की असं डोक्यात आलं की पटकन काढून टाकायचं. असं नाही की ओके आज ह्या दिवशी मी पेंटिंग करणार आहे. असं काही प्री प्लॅन्ड काही नसतं. पण एक तो फ्लो ऑफ मेडिटेशनच असेल मी म्हणते. मी विसरून जाते. बऱ्याच वेळा हा म्हणतो, "अगं तू जेवण नाही केलेलं आहे." पण आय एम सो हॅपी की एन्ग्रॉस्ड होऊन आणि त्याच्यानंतर ती क्रिएटिव्हिटी बघायला सुद्धा इतकी छान वाटते. तेवढंच म्हणजे बाकी काही डिटेल्स हो नाही आणि खरोखर छान म्हणजे केली हे पण नाही. आणि आता तू मेन्शन केलंस की तू योगा करते आणि आय नो यू आर व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट युअर हेल्थ. तू जिम मध्ये पण जातेस योगासनांचे छान छान व्हिडिओ असतात. तर तुला ऑडियन्सना काही एक दोन योगासनं करायची आहेत, ती करायलाच पाहिजेत किंवा ती केल्यावर बरं वाटेल अशी कुठली तू सजेस्ट करू शकशील का की So, ही हो. त्याच्या आधी मला म्हणजे पूर्ण श्रेय माझ्या आईला द्यायचं आहे. आम्ही लहान होतो म्हणजे 2-3 वर्षाचं होतो. तर पहाटे उठून आई आम्हाला तिथे शेती महामंडळ पुण्यात तिथे वरती योगा घ्यायचे सकाळी पहाटे आणि आई घेऊन जायची. आधी स्विमिंगला जायचो, मग योगाला जायचो. पण मला आठवतं की स्विमिंग केल्यानंतर दमल्यानंतर शेवटच्या ह्याच्यात शवासनं. शवासन मी झोपून जायचे. सर्वात बेस्ट तर पीसफुल झोप एक इम्पॉर्टंट हो, आहे. हो, पण हो. जसं परिमल म्हटला तसं सूर्यनमस्कारवर आम्ही खूप भार देतो. जेव्हा आमचं खूप बिझी असतं किंवा चिडचिड होत असते, तर मी याला म्हणते, "चल रे पटकन सपासप सूर्यनमस्कार घालू." आय थिंक सूर्यनमस्कार एक असा एक्सरसाइज आहे, की त्याच्यात सगळे बॉडीला स्ट्रेचिंग होतं आणि इव्हन आजकाल जे काही आपण जिममधलं एक्सरसाइज करतो, त्याची गरज नाही. आपल्या स्वतःच्या एनर्जीचं स्वतःच्या बॉडीचं वेट घेऊन हं. प्रत्येक स्टेप जर नीट कॉन्सन्ट्रेट करून केली, तर आय थिंक तो परिपूर्ण एक योगा आणि पूर्ण दिवसाचा एक्सरसाइज असेल. आम्ही असं मध्ये-मध्ये ठरवतो. आमचं कधी-कधी एक्स्ट्रीम होतं, की चला आज 101 सूर्यनमस्कार घालायचे. बापरे. वेडापणा करत तेव्हा मी असतो. जातो बाहेर. केल्यानंतर. राईट, राईट, राईट. नाही पण छान म्हणजे सगळ्याच आहे आणि मी म्हटलं तसं की आपण सेल्फ केअर म्हणतोय सेल्फ कम्पॅशन म्हणतोय पण खरं सेल्फ अँड अदर्स आर नॉट डिफरंट. तुम्ही तुमचं काम एवढं एन्जॉय करताय एवढं मनापासून करताय त्याच्यातून तुम्हाला एवढं समाधान मिळतंय आणि आम्ही व्हेरी ग्रेटफुल फॉर की तुम्ही ते ॲटलिस्ट महिन्यातून एकदा तरी फार्म टूर ठेवल्यात म्हणजे आम्हाला त्याच्यातून जे पॉसिबल आहे की तिकडे येणं आणि त्याचा अनुभव घेणं त्यामुळे सेल्फ केअर अँड इज रिक्वायर्ड टू गिव्ह केअर टू अदर्स. त्याच्यामुळे तर मला तुमच्या फार्म टूर्सबद्दल थोडं सांगा की आता आमच्यापैकी कुणाला जर तिथे यायचं वाटलं तर काय कुणाला कसा कॉन्टॅक्ट करायचा कसं हे करायचं किंवा Airbnbचं म्हणजे हाऊ टू फॉलो दॅट आणि अजूनही तुमची एंटरप्रिनर साईड पण खूप चांगली आहे आणि ती खूप चांगली हो कारण ती चांगली झाली
तर बऱ्याच जणांना त्याच्यामध्ये एम्प्लॉयमेंट सुद्धा मिळू शकेल, अनुभव घेता येईल. एम्प्लॉयमेंट काय फक्त पैशासाठीच असते असं नाही, अनुभवासाठी सुद्धा असते. तर तो अनुभव त्यांना घेता येईल. त्यामुळे तशी म्हणजे आमचे खूप चांगले विशेष आहेत तुमच्या सगळ्यांबरोबर. पण तुमच्या फार्म टूर्स बद्दल सांगा, की हाऊ टू अप्रोच आणि हाऊ टू गो इफ समवन इज इंटरेस्टेड. सो फार्म टूर ॲक्च्युली ॲक्सिडेंटली चालू झाले. असं काही प्लॅन नव्हता आमचा. आम्ही ग्रुप्सला, आमच्या फॅमिली फ्रेंड्सला बोलवायचो आणि ते म्हणायचे, "अरे, तुमचं एवढं नॉलेज आहे, तुम्ही एवढं सगळं करता, तुम्ही बाकीच्या सगळ्यांना का नाही शेअर करत? टूर्स करा." पण मग म्हटलं, "अरे, आपलं बिझी लाईफ आहे, शक्य तरी होणार आहे का?" पण मग म्हटलं, की चला ट्राय करून बघूयात. म्हणून आम्ही पहिली फ्री टूर ठेवली आणि इतका छान रिस्पॉन्स मिळाला. आणि आमचं काहीच, म्हणजे आमचे व्हिडिओज प्लॅन नसतात. हा सुद्धा व्हिडिओ जो पाहिलाय तो रात्री बसून आम्ही 2 मिनिटात केला. तसंच टूरचं पण झालं. एक इंटरॅक्टिव्ह सेशन ठेवतो आम्ही. सो असं नाही आहे की आम्हीच एकटी बडबड करतो. सगळ्या एज ग्रुपला, फ्रॉम सिनियर सिटिझन्स टू एकदम यंग जनरेशन जे आत्ता शाळेत जायला लागलेत, त्यांना एक ओव्हरऑल फार्म लाईफ म्हणजे काय, और सस्टेनेबल लाईफ म्हणजे काय. आणि एकदा चालू झालं ना, की इतके क्वेश्चन्स यायला लागतात आणि मुलांकडून यायला लागतात. आणि तो जो रिस्पॉन्स बघितला, की आम्हाला खूप आनंद झाला. म्हणलं, "अरे, हे आपण शिकत नाही शाळेमध्ये. मुलांना माहीत नसतं." आणि आपोआप सगळ्यांचे विचार पुढचे 2-3 तास टूरमध्ये सगळा फोकस त्याच्यावर जातो आणि सगळ्यांचं ब्रेन तसं वर्क व्हायला लागतं. सो आय एम शुअर व्हॉट दे टेक अवे फ्रॉम दॅट टूर इज दिस कॅन बी डन. छोट्या स्केलवरती पण करता येईल. सो महिन्यातून एकदा, किंवा जर तुम्ही 15 पेक्षा जास्त ग्रुप घेऊन येणार असाल, तर आम्ही बघतो की ओके, हा वीक आपल्याला जमेल का? म्हणून आम्ही ओपन केलंय. पहिल्यांदा आम्ही फूड ठेवलेलं नव्हतं. पण मग खूप जण म्हणायला लागले, "अरे, खूप लांब आहे, खूप सुंदर जागा आहे, असं पिकनिक करावीशी वाटते." म्हणून मग आम्ही म्हटलं की चला आपण जेवण देऊयात. खूप घरचं साधं जेवण असतं. असं काही मसालेदार असं काही नाही. पण ह्यावेळेस आम्ही चुलीवरची मिसळ चालू करणार आहे ह्या वर्षीपासून. कारण का माझ्या आईचा मसाला आणि ती रेसिपीला जी काय चव आहे, मला नाही वाटत कुठल्या हॉटेलमध्ये आहे. पण सकाळी पहाटे उठून मी स्वतः 5 आई वाजता करते का बाबा अ, करतात? मिसळ आई करते. बाबा मदत करत असतील. पावसाळ्यात बाबा करतात. पण त्यासाठी आम्हाला एक मेसेज करा. असं अ, मी म्हणत नाहीये ते प्रॉफिटेबल बिझनेस आहे आमच्यासाठी, पण कमर्शियल लेव्हलला जावंसं वाटतंय. आम्ही बिझनेस लायसन्स पण घेतलेलं आहे. त्यामुळे फ्रॉम लीगल पर्स्पेक्टिव्ह आम्ही कव्हर्ड आहोत. पण पुढे बघूयात. खूप जण म्हणतात, की तुम्ही अजून कमर्शियल लेव्हलला जा. आत्ता हेल्प मिळत नाहीये, पण जर तुम्हाला कोणी माहीत असेल तर प्लीज आमच्या साईडला पाठवा. पण येस, नक्की करण्यासारखी टूर आहे. Airbnb पण ॲक्सिडेंटलीच झालं. लोकं म्हणाले, की "अरे, राहता येईल का?" आत्ता आमच्याकडे मॅक्सिमम 7 लोकं राहू शकतात. पण जर कॅम्पिंग आवडत असेल तर आम्ही टेंट्स टाकून देऊ शकतो. सो वी कॅन ऑल्वेज वर्क आउट दॅट फॉर युअर ग्रुप. जसं काल 50th बर्थडे एका मुलींच्या ग्रुपनी सेलिब्रेट केला. इतकं छान गाणी म्हणत होते. फायर पिट आहे. तो एक एक गावाकडचं एक फिलिंग, आणि ह्या असं निसर्ग ठिकाणी राहण्याची जी काही मजा आहे, आजकाल मला वाटतं बिझी लाईफमध्ये ते कुठेतरी हरवून चाललंय. तर ते हम्म. करू शकतो. सो खूप साधं आहे. बस मेसेज करा आम्हाला. खूप छान आहे. म्हणजे मला माहितीये की मी फोटो काही बघितलेत, की तू खूप मनापासून अगदी जेवण भाकऱ्या स्वतः करतेस. 5 वाजता उठून भाकरी पिठलं हे असतंच म्हणजे असं, आणि हे करून. आणि बरेच भारतीय लोक आहेत की ते इथे आले, इथले असे समरस झाले, त्यांनी इथले मैत्री-मैत्रिणी झाले आणि ते छान हे करतात. पण कुठेतरी आपल्या मायदेशाची आठवण येत असते. आणि सगळ्यांनाच काय एव्हरी इयर किंवा एव्हरी अदर इयर सुद्धा जायला होतच असं नाही भारतामध्ये. काही काही जण असतात की 5-5, 7-7, 8-8 वर्ष सुद्धा त्यांना इंडियात, आणि ते कुठेतरी मिस करतात. तर तुम्ही एक असं एक लोकेशन तयार केलं की तिथे गेल्यानंतर तो एक टच मिळेल, तो एक अनुभव घेता येईल. त्याच्यासाठी पण खूप खूप धन्यवाद. आणि मला वाटतं आपण आता इथे चॅट्समध्ये मला खूप मेसेज दिसत आहेत. तर आय वुड रिक्वेस्ट सायली अँड अलका की काही प्रश्न घ्यायचे आहेत का आपल्याला हो. ऑडियन्समधनं. सगळ्यात आधी मला माझ्याकडून, म्हणजे हे सेशन झाल्यावर माझ्या मनात जे अ, विचार आणि भावना आल्या त्याविषयी सांगायचंय. सगळ्यात आधी तुमचं पॅशन आणि टीमवर्कला सलाम.
आणि अशा प्रकारचे बरेच कॉमेंट्स ह्याच्यात आलेले आहेत, चॅटमध्ये तुम्ही वाचू शकता. आणि जसं आता अंजली म्हणाली की खास भारतात जाऊन, शेतावर जाऊन लोक हा अनुभव घ्यायचा हे करतात, पण तो इथेच आता तुम्ही US मध्ये उपलब्ध करून दिलाय. त्यामुळे ते नंदनवन तुमचं बघून खूप खूप छान वाटलं. आणि नेचर इज थेरप्युटिक हे आपण म्हणजे थिओरिटिकली माहीत असतं, पण हे बघून अ, जे कळलं ते खूपच छान वाटलं. तर एक प्रश्न जो इथे आलेला आहे आणि माझ्याही मनात आला तुमचं सेशन बघताना, तो म्हणजे की तुम्ही व्हॉलेंटियर्स वापरायचा कधी विचार केलाय का? कारण इथे अमेरिकेत स्पेशली कम्युनिटी व्हॉलेंटिअरिंग किंवा हायस्कूल स्टुडंट्स हू वॉन्ट टू व्हॉलेंटिअर आणि गेट व्हॉलेंटिअर आवर्स, तर त्याच्यासाठी जर तुम्ही हे केलं तर तुम्हाला मदतनीस मिळू शकतात. आणि अगेन अंजली म्हणाली तसं की अनुभव पण लोकांना मिळू शकतो. कित्येक रिटायर्ड लोकांना, मग ते इंडियन असो की नॉन इंडियन स्पेशली, ते अगदी हमखास जाऊन रेग्युलरली व्हॉलेंटिअर करतात कम्युनिटीमध्ये. किंवा कम्युनिटी गार्डन्स असतात. आता आम्ही राहतो मिडवेस्टमध्ये, इथे खूप कॉमन कॉन्सेप्ट आहे कम्युनिटी गार्डन्सची, की जिथे भाज्यांसाठी एक असं मी डिस्कनेक्ट करते बरं का. स्लॉट घेऊन लोक करतात. तर त्या प्रकारचं काही तुम्ही करायचा विचार केलाय का? आणि त्याचा म्हणजे तुम्हालाही फायदा होईल मदतीसाठी असं वाटतं. तर हा प्रश्न होता मला. सो अगदी स्टार्टिंगला म्हणजे आमच्या मुलाच्या फ्रेंड्सपासून आम्ही चालू केलं की चला या व्हॉलेंटिअरिंग करा. पहिले 2 तास सगळे खूप खुश असतात, पण इतकं हार्डवर्क आहे. थोड्या वेळ कुदळ मारल्यानंतर सगळे जाऊन झाडाखाली बसले होते. मलाच त्यांचा स्वयंपाक करून द्यायला लागला. पण जर खरंच करणारे कोणी असतील तर आम्हाला काहीच हरकत नाहीये. आम्हाला जर कोणी मेसेज केला की आम्हाला व्हॉलेंटिअर करायचं आहे तर नक्की काहीच हरकत नाही आमची. फक्त की खूप हार्डवर्क आहे. आम्ही हसतो बिसतो हे दिसतंय पण उन्हात एस्पेशली 1 तासानंतर राहणं सवय नसेल तर की मला भीती वाटते कधी कधी की ओके कोणाला काही होईल का. आम्ही खूप खातो पितो म्हणून आम्ही एकदम हे असतं असं बरेच जण डायट कंट्रोल्ड असतात. खरंच सांगते काप्स खावे लागतात हे काम करायला. आणि लहान मुलांचं कसं म्हणजे सवय नसते. पण हरकत नाही. असेल कोणी इंटरेस्टेड तर आम्हाला मेसेज करा. वी विल डेफिनेटली हॅव देम. मोर द मेरियर. हां. आणि बरेच लॉजिस्टिकल प्रश्न आहेत. एक आहे आणि तुम्ही ऑलरेडी त्याच्याविषयी थोडंसं बोललात की हाऊ टू सस्टेन फार्मिंग इन कोल्डर क्लायमेट्स इन द US अदर दॅन मेंटेनिंग अ ग्रीन हाऊस फॉर विंटर और ॲनिमल हस्बंड्री. इन युअर रिसर्च व्हॉट हॅव यू फाउंड? आणि दुसरं म्हणजे इंडियामधून तुम्ही इंडिजिनियस ॲनिमल्स आणायला काही इश्यूज आले का? प्रोसेस काय आहे? पहिला मी दुसराचं उत्तर देते. हां. सगळे अॅनिमल्स लोकल आहेत इथलेच, जॉर्जियातले. कुठलेही इंडियामधून आणलेले नाही. इवन मोर सुद्धा 1 तासावरूनच आणलेले आहेत. अच्छा. सो ते टूरमध्ये आम्ही डिटेल्स सांगतो. पण बापरे, मी इमॅजिनच करू शकत नाही प्लेन मधून ह्यांना. हो. म्हणजे लोकल, सगळं लोकल आहे. हां. येस येस येस, ओके. अगदी अगदी. 2 वर्ष मी शोधत होते. आधी अभ्यास केला. असं नाही की असं एक दिवशी जाऊन गाई घेऊन आलोय असं नाहीये. खूप अभ्यास केला. खूप जणांना इथे लोकली पण भेटलो. बाय द वे आम्ही कन्सल्टन्सी पण ऑफर करतो. आम्हाला खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळाला आहे. ज्यांना हे सिरियसली सेम असं करायचंय, हॉबी फार्म म्हणते मी, त्यांना आम्ही आमचे एक्सपिरियन्सेस, आमचे डिटेल्स शेअर करतो. खूप नॉमिनल फी आहे. जस्ट एक मला पण आनंद मिळतो की वी आर हेल्पिंग समवन. पण हम्म. एक 2 तासाचं सेशन घेतो आम्ही विथ ऑल द डिटेल्स ऑफ एक्झॅक्टली व्हॉट वी डू, हाऊ वी डिड इट, व्हॉट मिस्टेक्स टू अवॉइड अँड व्हॉट कॅन हेल्प यू सस्टेन. हम्म. तो जो क्वेश्चन होता विंटर गार्डनचा, सो आम्ही ग्रीन हाऊस केलं होतं. छोटं पण केलं होतं, मोठं पण केलं होतं. अगदी कमर्शियल लेवलचं केलं नाही. पण एक लक्षात आलं की खूप मेंटेनन्स आहे. फॅन सगळं ते विंडोज सारखे हे करावे लागतात. कारण का जॉर्जिया वेदर जे आहे, एस्पेशली जॉर्जिया वेदरचा एक्सपिरियन्स आहे. टेम्परेचर इतके फ्लक्च्युएट होतात. एक दिवशी 70 होतं. ह्या वीकमध्ये 80ला पोचलं होतं. AC लावला. आज परत 30मध्ये गेलंय. सो जेव्हा तुमचं हम्म. ग्रीन हाऊस असतं तेव्हा तुम्हाला सारखं रेग्युलेट करावं लागतं. आम्हाला टाइम म्हणजे दॅट इज द फॅक्टर दॅट वी आर ऑलवेज गव्हर्न बाय.
त्यामुळे आम्ही सोडून दिलं नाद. पण फ्रीझरमध्ये इतकं छान पालेभाज्या फ्रीज होतात. दुधी, अ, दोडका इतका मस्त, म्हणजे अजूनही आमचा 2 महिन्याचा सप्लाय फ्रीझरमध्ये आहे. आमच्या प्रत्येक पार्टीज, आमच्या सगळं टूरचं फूड आम्ही स्वतः सप्लाय करतो आमच्या गार्डनमधून. आणि एवढं मोठं पण नव्हतं. जेव्हा आम्ही आधी नेबरहुडच्या एरियात राहत होतो तेव्हा सुद्धा आम्ही करायचो. भरपूर भाज्या, अगदी 1,000 स्क्वेअर फूट होतं ना आपलं, 1,000 स्क्वेअर फूट गार्डनमध्ये करायचो. त्यामुळे आम्ही विंटर गार्डनिंगच्या फंदात पडतच नाही. जे सोपं आहे, जे नॅचरली ग्रो होतं याच्यावर जास्त भर आहे आमचा. जसे बीन्स आहे, टोमॅटोज आहेत, वांगी आहेत, ढोबळी मिरची आहे. खूप छान प्रकारचे सगळे दोडके, मका मका ज्वारी, बाजरी खूप छान आली होती. सो त्याच्यावर आमचं जास्त भर आहे. कारण का वेळ नसतो, जे पटकन येईल, सहज येईल, त्याच्यावर हा, कॉन्सन्ट्रेट जास्त आहे. छान. आणि कुणीतरी विचारलंय, मला वाटतं, की तुम्ही भाज्या विकता का? ओके, सो आम्ही एवढ्या भाज्या, खूप जण विचारतात एवढ्या भाज्यांचं करता काय. तर आम्ही जेव्हा आधी ऑफिस मध्ये बऱ्याच वेळा खूप अशा टोपली टोपली भाज्या घेऊन जायचो. नेबर्सला द्यायचो. ऍक्च्युली आमचा एक नेबर म्हणायचा, प्लीज देऊ नको, माझी बायको मला ओरडते की तू काहीच करत नाही, यांच्याकडे बघ. त्यामुळे जवळजवळ वाटतच होतो. पण आता जरा जास्त भाजी व्हायला लागली आहे. सो वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग आवर ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशन. सो आम्हाला सगळं बाय लॉ जायचं आहे. सो ती प्रोसेस आम्ही चालू केली आहे. ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट जे असतं स्टेटचं, त्याच्याबरोबर काम करावं लागतं. तुम्हाला खूप डिटेल्स द्यावे लागतात. इट्स अ लॉंग प्रोसेस, बट वाईल वी आर डुईंग द प्रोसेस वी कॅन स्टार्ट सेलिंग एज वेल. सो ह्या एकदम आओ इंटरनेट आपकी आलं. आपकी आओ, यहाँ पे हम रखते हैं. तर असा जर रिस्पॉन्स मिळत असेल तर येस, वी आर डेफिनेटली गोइंग करायला हवं. टू अबाउट इट. आणि तुमचं ते ऍक्च्युअल अटलांटा शहरापासून किती लांब आहे? तुम्ही इथे, एअरपासून एअरपोर्ट पासून साऊथ ऑफ अटलांटा अराउंड 45 मिनिट्स ड्राईव्ह, 45 मिनिट्स. अच्छा, हा, म्हणजे एवढं लांब नाहीये. दुसरा एक प्रश्न जो मला खात्री आहे बऱ्याच जणांच्या मनात आहे, की यू स्टील डू युअर फुल टाइम करिअर्स अँड डू दिस, का तुम्ही, कोणीतरी विचारलं की तुम्ही अजूनही आय टी मधलं तुमचं काम करता का आता फक्त फार्मिंगवर फोकस केलेला आहे? हाऊ डू यू सस्टेन युअर सेल्फ, बेसिकली हा प्रश्न विचारलाय. असं असं असतं तर खूप मजा आली असती. सो आय कॅन टेक दिस. अल्टिमेटली गोल इज येस, फार्मिंग मध्ये शिफ्ट व्हायचं, पण फायनान्शियली आणि ज्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत त्याच्यासाठी इट्स नॉट पॉसिबल. म्हणजे नॉट पॉसिबल म्हणजे आपण जे लाईफस्टाईल मेंटेन केले त्याच्यासाठी. सो आम्ही फार्म करण्याच्या आधी, एक माझा एक मित्र आहे, तो तर कॉलवर नाही आहे, प्रतीक राशीनकर म्हणून, तर त्याच्या मदतीने आम्ही सगळं फायनान्शियल प्लॅनिंग डिटेलमध्ये केलं. आणि असे डिटेल, इट्स मेनली अबाउट वेअर आय एम, व्हॉट आय वॉन्ट टू डू अँड हाऊ आय एम गोइंग टू डू इट. या तीन गोष्टी. त्याच्यानुसार मी फक्त डायव्हर्सिफिकेशन केलं काही काही गोष्टींचं, आणि दॅट डायव्हर्सिफिकेशन हेल्प मी टू चेंज द थिंग्स. आणि मग त्याच्यानंतर पुढे गेलो. आणि मग जॉब अजून चालूच ठेवलाय. बिझनेस आहे काय फायनान्सचं, त्यातनं आम्ही म्हणजे फार्मचं इन्कम. सो बेसिकली इकडनं तिकडे, तिकडनं इकडे, आणि हाऊ दॅट बॅलन्सिंग इट आउट ते आम्ही करतो. एक राईट. मिनिट. म्हणजे एकूण कॉन्शियसली तुम्ही प्लॅनिंग आणि डिसिजन मेकिंग करताय, असं नाही की आवड आहे म्हणून ह्याच्यातच स्वतःला झोकून दिलं, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू सो एज टू सस्टेन. आणि अजून प्रश्न आहे की डिड यू हॅव टू गेट अ परमिट फॉर फार्मिंग अँड फार्म ॲनिमल्स? नाही. सो आमची प्रॉपर्टी ॲग्रिकल्चर प्रॉपर्टी आहे. आम्ही चौकशी केली की अलाउड आहे का. झोनिंग असतं. काही झोनमध्ये अलाउड नाही आहे. सो आमच्या झोनमध्ये, ॲक्च्युली आमच्या आधीच्या घरी नव्हतं अलाउड म्हणून आम्ही इकडे आलो. सो अच्छा, तसं काही लागत नाही. पण एक जनरल रूल त्यांचा, 1 एकरला एक एक गाय. एकरला एक गाय. अच्छा. ओ, ओके, ओके. नंतर हा प्रश्न माझ्या पण डोक्यात आला होता, तुम्ही हुरडा लावलाय का? आणि हुरडा पार्टी प्लॅन करता येईल का, असं विचारलंय. आम्ही मागच्या वर्षी हुरडा लावला होता, पण तो आमची हुरडा पार्टी बलदेव आणि रिद्धीने करून टाकली. सो म्हणून आम्ही आता इलेक्ट्रिक फेन्स आणि हे सगळं केलंय. तर येस, हुरडा आहे प्लॅन. आम्ही आमच्यासाठी थोडा हुरडा वाचवला होता, तेव्हा आम्ही दोघांची हुरडा पार्टी केली. पण ते ऍड त्या हुरडा काढणं म्हणजे सोपं नाहीये. मी 2-3 कणसं एवढ्या वेळ चोळत होते. पण बघू यावर्षी जर मदत मिळाली तर प्लॅन आहे. कारण का ज्वारी एक असं पीक आहे, मला कळलंय की पाणी नसलं तरी खूप सुंदर जॉर्जियामध्ये येतं. जॉर्जियामध्ये मुरुम क्ले मिक्स माती आहे. सो
परत माझा भर आहे की नॅचरली काय ग्रो होतं. पूर्वी हम्म. जॉर्जिया वॉज फेमस फॉर कॉटन आणि इट वॉज ऑल्सो राईस कंट्री. सो मला एकदा ते हम्म. राईस ट्राय करायचंय. सो मी असा अभ्यास करत असते ॲग्रिकल्चरल कसं आहे, आपला कुठला झोनमध्ये फॉल होतं, म्हणजे आपलं US झोन्समध्ये डिवायडेड आहे. पण मला हम्म. ह्या वर्षी ज्वारीपासून जसं उसाचं गूळ करतात ना, तसं इथली लोकल लोक ज्वारीच्या ह्याच्यापासून रस काढून सिरप करतात. सो तो हो. मला नाही, मला माहित नव्हतं. पण मी असंच वाव. जेव्हा अभ्यास करत होते तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की सो या वर्षी नक्की थोड्या प्रमाणात का होईना मला ते करायचंय. मग त्याच्याच बरोबर हुरडा झाला तर बघूयात. होय. छान. मला माझा एक वाटतं वेगळा माधव देशपांडे प्रश्न काकांचा हात वर होता. माधव देशपांडे काका, तुम्हाला काही विचारायचं आहे का प्रश्न? मला विचारायचं होतं की तुमच्या सभोवती अमेरिकन फार्मर्स आहेत का? आणखीन त्यांची तुमची इंटरॅक्शन कशी होते? हो, म्हणजे मला इतकं आवडतं ह्यावर बोलायला. जेव्हा आम्ही नवीन राहायला आलो होतो, आम्हाला ह्या साईडला मूव्ह नव्हतं व्हायचं, कारण का सगळे फ्रेंड्स नॉर्थ साईडला होते. साऊथला जायचं का नाही? कारण का एक साऊथला रेडनेक म्हणून असं कन्सिडर होतं. पण आम्हाला जो काय अनुभव आला, इतकी सुंदर लोक आहेत. म्हणजे त्यांना एकदा कळलं की ही लोक खूप चांगली आहेत. त्यांना आपण आवडलो की तासन तास त्यांची इन्फॉर्मेशन सांगत बसतात. म्हणजे आम्ही बऱ्याच वेळा चारा ऑर्डर करतो आम्ही ह्यांचा. सो ते येऊन बसतात आणि सांगायला लागतात की अरे असं करा तसं करा, आम्ही असं करतो. आणि आमची तर 12 एकर आहे, यांच्या म्हणजे अ, अ, 100 एकर पासून ते मॅक्सिमम आम्ही ते जे आम्ही पाहिलंय. बलदेव ज्याच्याकडनं आणलं त्याची 1200 एकर होती. बापरे. आम्ही आणि गुंठे याच्याकडे आहेत. त्याच्याकडे म्हणजे ते गेलं की म्हणजे असं वाटतं की अरे मला जाऊ दे आता, त्याच्या तो असं बस ये आणि त्यांना फुल तुम्ही काय करता हे पण ऐकायचं असतं, आणि ते कसं करतात, आणि हे करू नका ते करू, इतकं प्रेमाने. म्हणजे बलदेवला ज्यांच्याकडून आणलं तर त्यांची नाथ बलदेव वरती सॅडल टाकून त्याला हे करायचे, काय म्हणतात रे, फिरायचे अ, हा त्याच्याबरोबर राईड म्हणजे करायचे. घोड्याला कसं घोडा कसं हे करतात तसं ती बलदेवला करायची. तो इतका प्रेमळ होता. आहे म्हणजे आय मीन. पण त्यांनी पहिल्यांदी जी काय जी भीती असते ना, ती ह्याच लोकांमुळे आमची गेलेली आहे. कारण का त्यांनी सांगितलं की घरी गेल्यानंतर तुम्ही कसं करा, काय करा, किती दिवसांनी त्यांना बाहेर सोडा, हे खायला देतो आम्ही. पण मग आमच्या घराच्या जवळच गिरणी आहे, अगदी आपल्या गिरणीसारखीच गिरणी आहे, पण फक्त ॲनिमल्ससाठी तिथे फूड बनवतात. तर ते लोक सुद्धा तासन तास, जर मला असं वाटलं की अरे आज ह्याला बरं नाही तर मी त्याला विचारते. आणि लगेच सांगतो की त्याच्याकडे पण आहेत गुरं, असं कर तसं कर. सो खूप चांगला रिस्पॉन्स आलाय. वा. आम्ही हनी आणि मंजिरीताई हा बोला. किरण. मधमाशांचा आम्ही जवळच्या लोकांशी बोललो. आता त्यांनी आम्हाला इतके बेसिक लेवलला जाऊन सांगतात की हे करा, असं चिकटवा, असं करा, असं करू नका. म्हणजे काय त्याला म्हणतात, दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प. नाही, कुठेही असं मला वाटतच नाहीये की इंडियन्सशी बोलायला पाहिजे आणि यांच्याशी नाही बोलायला पाहिजे. असं माणुसकी जी काय आहे ना, खरंच या लोकांकडून शिकलं पाहिजे असं वाटतं मला. आणि निसर्ग आणि माणुसकी ही सगळीकडे सारखीच आहे, त्यामुळे त्याच्यातून शिकण्यासारखं खूप आहे. मंजिरीताई, तुम्हाला काही विचारायचं होतं का? हो, मला जरा एक वेगळा प्रश्न विचारायचा आहे. आणि तो स्पेशली तुम्ही दोघं पुण्याचे आहात म्हणून विचारायचा आहे. आता तुम्ही इथे आता मातीशी नातं जोडलंय, निसर्गाशी नातं जोडलंय. मग तुम्हाला हाच प्रांत आपला आहे असं वाटतो का? आणि पुण्यासारखं वाटतं का? कारण असं मला वाटतं स्वतःला, कारण मला थोडंफार माझ्या अंगणात खेळायची सवय आहे. पण तुम्हाला असं खूप वाटतं का की हेच, दिस इज इट, दिस इज व्हेअर आय एम, दिस इज व्हेअर आय बिलॉंग? आ, खूपच म्हणजे खूप सुंदर प्रश्न आहे. मी विचारात पडले. सारखं दर एक वर्षी मी म्हणते परिमलला, चल रे बाबा आपण रिटायर व्हायला पुण्यातच जाऊ, मला खूप आवडतं, मला पुण्याची हवा. आई बाबा आता बावधनला राहतात, NDA रोडवरती आम्ही सकाळी पळायला जायचो, मोरांचा तो आवाज ऐकायचो. नो डाऊट आम्ही सगळं ते इकडेच क्रिएट केलंय, पण पुणं ते पुणं असतं बाबा. म्हणजे आता खूप गर्दी झाली आहे, सगळे ब्रिजेस आणि प्रॉब्लेम्स आहेतच आपल्या कंट्रीमध्ये. पण मी असं कधीच नाही म्हणणार की आमची ती उणीव इथे भरून होते. नो डाऊट आम्ही इकडे सुद्धा सेटल झालेलो आहे, मुलामुळे आता राहावं लागतंय. पण कायम एक ओढच असते की नाही, परत जाऊयात, परत जाऊयात. आई बाबा आहेत, बहीण आहे माझी तिकडेच अजूनही. आणि मातीशी नातं म्हणजे
ही पण मला आपलीशीच वाटते, असं नाही काही. कारण का लगेच लक्षात येतं की आपण मी हाताने जेव्हा माती तयार करते, सगळी भाजी सीड्स लावायला, तितकंच प्रेम वाटतं मला जितकं मी पुण्यात केलंय. असं काही फरक नाहीये. आय थिंक माणसांमुळे किंवा हवा, बाकीचं सगळं, एस्पेशली तो आवाज गाड्यांचा ऐकायचा, ते मी अजूनही खूपच मिस करते. नाही, मी याचं थोडं वेगळ्या पद्धतीने उत्तर देईन की तसं जर असतं तर इकडे म्हणजे तिकडचं आणि इकडचं कम्पॅरिझन केलं असतं आणि तिकडेच चांगलं म्हणत असतो तर इकडे आलोच नसतो. इकडे आलो तेव्हा शेती करायची किंवा या गोष्टी करायच्या असं कुठेही डोक्यात नव्हतं. देर इज ऑपॉर्च्युनिटी, करिअर ऑप्शन्स. नो आत्ताच्या सिच्युएशनमध्ये कॅन आय हॅव दोज करिअर ऑप्शन अँड सेम लाईफस्टाईल जी इथं मिळते ते तिकडे मिळते का, माहित नाही मला. म्हणजे मला मिळेलही नाही पण मिळणार माहित नाही. पण मग त्या गोष्टींचा विचार तिकडे जाऊन करायचा, प्लस तिकडचे लोकल चॅलेंजेस आणि अजून इथले लोकल चॅलेंजेस याचं कम्पॅरिझन करून कुठली लाईफस्टाईल जास्त काय त्याला म्हणतात पीसफुल आहे माझ्यासाठी, तर आय प्रिफर दॅट. वा, तो खूपच छान वेळ उत्तर. अजून ती वेळ अजून आलेली नाही. आलेली नाहीये. ऍक्च्युली मला पुलंचा एक डायलॉग आठवतो, मी दरवेळेला म्हणतो याला की पुलंनी पूर्वी एका मराठी परिषदेत भाषण केलं होतं. माझ्याकडे त्याची कॉपी नाही आहे, पण कोणतरी त्यांना विचारलं की तुम्हाला संस्कृतीच टिकवायची आहे तर आम्ही काय करू, आम्हाला सांगा. ते इतके वैतागले शेवटी ते त्या माणसाला म्हणाले तुम्हाला संस्कृतीच टिकवायची आहे ना, मग एक काम करा, वॉशिंग्टन सोडा आणि वाईला नोकरी धरा, तिकडे तेच काम केलं जातं. संस्कृती म्हणजे काय, त्यांनी जे एक्सप्लेन केलंय की इथल्या तुम्ही इथे आलात, मुलांना उत्तम उत्तम द्या. त्यांना तुम्ही दिव्यापुढे, म्हणजे त्यांनी सांगितलं होतं की दीपज्योती नमोस्तुते, त्या मुलाला बटन दाबलं की लाईट ऑन होतं माहिती, त्याला काय दिवा माहिती. पण याच्यामधला जो संस्कार आहे की उजेडाचा पुरस्कार करा, अंधाराचा तिरस्कार करा, तो महत्वाचा आहे. त्यामुळे इट्स इट्स अ व्हेरी डिबेटेबल प्रश्न, पण त्याच्यावरती हो, खूप हो. डिस्कशन होऊ शकतं, पण माझा विचार असेल. नाही, खूपच छान. जॉन कबॅट झिन यांनी म्हटलंय की वेर एव्हर यू गो देअर यू आर. आणि त्याचं हे खूप छान उदाहरण आहे की शेवटी हे देश आणि वेगवेगळे हे जे आहेत हे आपण माणसांनी बनवलेल्या बाउंड्रीज आहेत. शेवटी सगळीकडे माती आणि निसर्ग आणि एस्पेशली रिलेशनशिप्स इज व्हॉट मॅटर्स. आणि किरण, आता यू सेड की ही ही कर्मभूमी आहे, बेसिकली ती मातृभूमी आहे पण ही कर्मभूमी आहे. सो यू आर अटॅच टू बोथ. अजून एक दोन प्रश्न आहेत, पण कुणाला जर विचारायचं असेल तर आपल्याकडे शेवटचे 5 मिनिटं आहेत अजून प्रश्न उत्तरासाठी. जर कुणाला हात वर करून विचारायचं असेल तर हात वर करा, म्हणजे आपल्याला कळेल. फॉर हा प्रश्न आहे, आय डोंट नो इफ यू वॉन्ट टू आन्सर इन डिटेल, आता वेळ कमी आहे. फॉर वन हाऊसहोल्ड ऑफ 4 मेंबर्स, हाऊ मच लँड इज इनफ फॉर इयरली सप्लाय ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग फार्मिंग प्रोड्यूस? Do you grow on all of the 12 acres by yourself? And how do you use the land you have? असा प्रश्न आहे. माझा फेवरेट क्वेश्चन आहे हा. सो सेल्फ सस्टेन म्हणजे काय, हे आधी एक आपल्याला स्वतःच ठरवायचंय की काय भाजी मला हवी आहे माझ्या गार्डन मधली. अगदी खूप बिग प्लॅन केला की ते होत नाही. सो आता मी जसं म्हणते की आम्ही गहू, बाजरी, ज्वारी, भात सगळं बाहेरूनच आणतो, डाळी सुद्धा. पण आता साध्या भाज्या, टोमॅटो, मिरच्या, कोथिंबीर, आलं, लसूण, ते सगळं लावू शकतो. सो तुम्ही प्लॅन करा की तुम्हाला यातलं काय. गो स्मॉल. जसं मी म्हटलं, मी पुण्यात सुद्धा गार्डनिंग केलेलं आहे. फक्त भाज्या लावल्या होत्या, पालेभाज्या खूप छान येतात, वांगी, बटाटे, अगदी. सो एकदा तुम्ही ते क्रॉप रोटेटिंग प्लॅन केला तर तुम्ही ठरवा की ओके, ही भाजी ह्या वर्षी मला फक्त माझ्या बागेतली हवी आहे. फक्त मेथी तर मेथी करून बघा. फार जागा लागत नाही, साध्या कुंड्यांमध्ये सुद्धा येते. फक्त माहिती पाहिजे कधी लावायची, तेच सर्वात इम्पॉर्टंट असतं. नाही तर कधी पण मेथी लावली तर येणार नाही. पण किती जागा लागते, तर छोट्याशा टेरेसमध्ये सुद्धा आठवड्याच्या 2-3 भाज्या सहज उगवता येतात. स्पेस इज नेव्हर अ चॅलेंज. सावली असेल तर सावलीत येणाऱ्या भाज्या असतात. नाहीतर आम्ही जे आधीच्या नेबरहुडमध्ये राहत होतो तेव्हा 1000 स्क्वेअर फूटचं, म्हणजे जुने जर तुम्ही व्हिडिओज पाहिले, 1000 स्क्वेअर फूटमध्ये आम्ही पूर्ण वर्षभराच्या भरपूर भाज्या अलॉंग विथ गिव्हिंग बॅक, म्हणजे नुसतं दुधी भोपळा लावा, 50 ते 60 दुधी येतात एका वर्षात, त्या 2-3 महिन्यात. इतका, आणि पाणी लागत नाही ना, सुपीक जमीन लागते. तसंच जर सुपीक जमीन नसेल तर बीन्स लावा. पावटा, वाल, कुठले पण अगदी टोपली टोपली भरून येतात. सो मी म्हणे एक्सपिरियन्सनी जा. आम्ही आणि दुसरं उत्तर की
असं मॅथमॅटिकल इक्वेशन आम्ही अजून मांडलेलं नाहीये की कितीला किती, कारण कोण किती खातं कोणाला माहिती. जोक सपाट. युअर ऑन म्यूट. 12 एकर्स हो, वरती मंजू तुम्ही हात वर केलाय. मी 12 एकर वरती ग्रो नाही करत आम्ही. त्यातला थोड्याच याच्यावर केला, 1/4. बाकी बाकी अॅनिमल साठी चारा आहे. हा, मी मंजू प्रशांतला, माझ्या नवऱ्याला प्रश्न आहे तो विचारतो. मंजू आणि प्रशांत करंदीकर, तुमचं अमेझिंग काम आहे आणि डेडिकेशन आणि खूपच कष्ट अमेझिंग. खूप अमेझिंग आहे. आणि तुमच्या दोघांच्या पर्सनॅलिटीज मुळे असं वाटतंय की इट्स रिअली व्हेरी इझी, पण पण इट्स लॉट ऑफ वर्क. तर तुम्ही हे खारी किंवा गोफर्स किंवा हे जे खातात बागेतल्या गोष्टी, इकडे आम्ही सदर्न कॅलिफोर्नियात आहोत, तिथे ह्या गोष्टी खूप आहे. आम्ही फळझाडं लावली तर ते फळं खाऊन टाकतात छोटी असतानाच. तर त्याच्यासाठी काय करता? अगदी म्हणजे 30% गार्डन आमचं सगळं बाकीचेच खाऊन टाकतात, उरलेलं तर बलदेव रिद्धी सिद्धींनी पण खाल्लं. पण ह्या वर्षी जे स्मॉल अॅनिमल्स असतात, तू सांगत होता. सो स्मॉल अॅनिमल्स साठी आम्ही रिडू जेव्हा गार्डन केलं तेव्हा खालनं आम्ही चिकन वायर नाही, हार्डवेअर क्लॉथ लावलं थोडं जमिनीत खोचून, त्यामुळे जरा वेळ गेला. सो त्या हार्डवेअर क्लॉथ 3 फुटाचं आहे. 3 फुटाचं आहे, त्यातलं 1 फूट साधारणतः आम्ही जमिनीत खोचले. तर त्याच्याही खालनं येणारे अॅनिमल्स आहेत, पण तेवढे आता जाऊ द्यायचं, किंवा वरनं झाडावरनं येणारे आहेत त्यांना थोडं सोडून द्यायचं. बलदेव रिद्धी सिद्धी यांना न जाण्यासाठी आम्ही त्या गार्डनच्या भोवतीने इलेक्ट्रिक फेन्स लावले, त्यामुळे दॅट विल कव्हर. इलेक्ट्रिक फेन्स मध्ये डिअर्स असतील तर काही उपयोग होत नाही, ते येतच राहतात, ते शॉक बसला तरी येत राहतात. पण मग त्याच्यासाठी तुमचं फेन्सची उंची वाढवायची. आमचं फेन्स 6 फीट पेक्षा थोडं जास्त आहे. एक लोकल फार्मरकडे गेलो होतो, त्यांनी त्याच्यावरती पीव्हीसी पाईप लावून त्यांनी जवळजवळ 10-12 फीट केलंय, कारण 6 फूट डिअर असं समोरनं उडी मारून जातो. सर्वात जास्त खर्च फेन्सिंगवर आहे, टू बी ऑनेस्ट. त्यामुळे आम्ही 30-40% खाऊ द्यायचो त्यांना, कारण काही झेपत नव्हतं. पण ह्या वर्षी मात्र आम्ही ठरवलंय की नाही, कारण का असं कलिंगड, मोठे मोठे कलिंगड दिसायचे, नीट पाहिलं तर ते पोखरून त्यातलं आतलं सगळं खाऊन टाकायचे आणि कलिंगड तसंच दिसायचं. बरोबर बरोबर. कसं कळतं की हे पिकलंय काय माहिती, थांबायचे शेवटपर्यंत. माझं असं म्हणजे डोकं फिरायचं की मी करते अरे. प्राणी अमेझिंग असतात, प्राणी पण. तुम्ही आणि ते अंडरग्राऊंड फेन्सिंग म्हणालात, ते काय असतं नक्की? म्हणजे हार्डवेअर क्लॉथ म्हणतात, म्हणजे जाळी जाळी असते एकदम, तार असते अशी बारीक, फॅब्रिक सारखी असते पण कडक असते. ती थोडीशी आत घालायची. मी व्हिडिओ शेअर करणारच आहे आमच्या पेजवरती. आता आमचं काम संपलेलं आहे. सो पूर्ण गार्डनला आम्ही सगळीकडून लावलंय. आणि तुम्ही फुलं पण लावता का तुमच्या? येस. सो आम्ही स्वतःचा ऑर्गॅनिक हनी चालू केलाय मागच्या वर्षीपासून. सो त्यांना बिचारांना जरा जवळ जाण्यासाठी मला खूप आवडतात फुलं. पण आम्ही फुलं ॲक्च्युली कंपॅनियन प्लांट्स म्हणून लावतो. कंपॅनियन प्लांट्स एक वेगळा टॉपिक आहे ऑल टुगेदर. पण ऑर्गॅनिक फार्मिंगसाठी हे खूप इम्पॉर्टंट असतं की कसं तुम्ही शक्यतो केमिकल्स अवॉइड कसे करू शकता नॅचरली. सो एक नॅचरल हॅबिटॅटचा एक यूज माहिती पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे कुठल्या कंपॅनियन फ्लावर्स एकत्र, नॅस्टेरियम्स आहे, झेंडू आहे. आपले पूर्वीचे अँसेस्टर्स खूप हुशार होते, त्यांना माहीत होतं कुठले प्लांट्स एकत्र लावायचे. आज ह्या वर्षी इथे लावलं असेल तर पुढच्या वर्षी रोटेशन कसं करायचं. सो त्याच्यासाठी जास्त करून आमचं फुलांचा यूज आहे. वा. आणि लोकांनी विचारलंय की हाऊ टू कनेक्ट विथ यू अँड आस्क अबाउट ऑल द थिंग्स दॅट यू ऑफर. पण मी असं सांगेन सगळ्यांना की सगळ्यात आधी त्यांना तुम्ही सोशल मीडियावर फॉलो करा, म्हणजे तुम्हाला रेग्युलर अपडेट्स मिळतील. आणि किरण आणि परिमल, तुमची काही वेबसाईट किंवा असं काही आहे का? हे पाटील कुलकर्णी फार्म. ओके, सोपं आहे, लक्षात ठेवा. आणि मी आता आय एम गोइंग टू, आणि अंजली तुला जर काही बोलायचं असेल तर आय जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, आणि आपल्याला पुढच्या सेशनची माहिती अलका देणार आहे. पण मला एक म्हणायचं आहे, तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल की प्रत्येकाला आपला आपला विठोबा सापडला पाहिजे, आणि मला वाटतंय तुम्हाला तुमचा विठोबा सापडलाय. सो किरण आणि परिमल, थँक्यू सो मच फॉर शेअरिंग युअर जर्नी विथ अस. थँक्यू सो मच. म्हणजे जेव्हा फर्स्ट टाइम तिने अप्रोच केलं, मी म्हटलं, मी परत टॉपिकचं नाव वाचलं, म्हटलं हाऊ आर वी रिलेटेड. पण जेव्हा तिने समजावून सांगितलं की अरे, मी म्हटलं खरंच की. सो थँक्यू सो मच. टू सेल्फ अवेअर मेक्स अस सेल्फ अवेअर. नाही, खूप जणांना प्रोत्साहन मिळालंय. आणि आमच्या बेस्ट त्याच्या आधी अनघाताईंनी मगाशी हात वरती केला होता. अनघाताई, तुम्हाला बोलायचंय का? बोलायचं म्हणजे काय, तुम्हाला वाखाणणी करण्याकरता सुद्धा शब्द नाहीये. इतका सुंदर तुम्ही केला आहात
की मला वाटतं आमच्या प्रत्येक ह्याच्यामध्ये तुमचा व्हिडिओ दाखवला जाईल, प्रत्येक जण बघणार तो. आणि मला तर असं वाटलं आता मी मला तिकीट बुक करून अटलांटाला यावं. पण मी अटलांटाला नक्की येणार आहे आणि तुमचं फार्म नक्की बघणार आहे. आणि दुसरं मी माझ्या बाल्कनीकडे बघतेय, म्हणते अरे ह्याच्यामध्ये आपण कुंड्या आणून लावूया की थोडं, आणि आता समरमध्ये होणार. तर थँक्यू सो मच. अतिशय सुंदर, अतिशय. मी पूर्वी तुमचं बघितलं होतं एकदा, पण ह्याच्यापेक्षा तुमचा संसार खूप मोठा झाला आहे आणि खूप सुंदर सांगितलं. थँक्यू, फार सुंदर. नाही, नक्कीच आम्हाला सगळ्यांनाच यायला आवडेल. आम्ही तुम्हाला भेटायला, सगळ्या बलदेव सिद्धींना हॅलो करायला सगळ्यांना आम्हाला नक्की आवडेल. आणि खूप आमच्या सगळ्यांच्या बेस्ट विशेष आहेत की हे मोठ्या प्रमाणात आणखी हो, त्याचा अनुभव खूप जणांना मिळो. आपण मगाशी तो त्यांनी प्रश्न विचारला होता, त्याच्यात आजोबा माझे नेहमी म्हणायचे की जिथे ज्याचं दाणा पाणी असतो तिथे तो जाऊन पोचतोच. तर तसं म्हणजे आपण आता इथे आहोत आणि वी टेक अवर होम वेअर एव्हर वी गो, जसं सायली म्हणाली तसं. त्यामुळे तुम्ही खूप छान एक आपलं कल्चरचं हे, आणि तुमच्याकडे तुमचा ड्रेसिंग वगैरे करून खूप प्रसन्न आनंदी असं खूप छान वाटतं. थँक्यू सो मच. तुमचा भरपूर वेळ तुम्ही दिलात आणि ऑल द बेस्ट विशेष फॉर द फर्दर जर्नी. थँक्यू. खूप क्वेश्चन्स अनआन्सर्ड आहेत, तर त्यांनी आम्हाला पेजवर टाकले क्वेश्चन्स ना तरी चालतील. मी तिथे जसा वेळ मिळेल तसं तसं रिप्लाय करेन. हो हो, तुमच्या सोशल मीडिया पेजवर किंवा तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करतील. थँक्यू सो मच. चालेल, थँक्यू. अलका, अलका. या, थँक्यू अगेन. असं किरण आणि परिमल, तुमच्या दोघांच्या आजच्या ह्याच्यावरनं आम्हाला एक कळलं की आता आमची रिट्रीटची जागा ठरली आहे. अरे बेस्ट. प्लॅनिंग की आमचं या BMM मेडिटेशन सेल्फ केअरचं एक रिट्रीट प्लॅन करायचं चाललंय आमचं. सो यू गेव अस अ स्पेस आणि यू गेव अस अ प्लेस रादर. That will be a perfect. So we'll start thinking about that point of view. Jokes apart, but hats off to you. It's one of the most extremely difficult tasks to do, especially जेव्हा तुमचा बॅकग्राऊंड नसतो या विषयाचा आणि अचानक फक्त आवडीच्या दृष्टीने. सो पॅशन कॅन टेक यू वेअर. दॅट इज अ बेस्ट एक्झाम्पल फ्रॉम यू. सो हॅट्स ऑफ अगेन. आणि तिथं पुढच्या सेशन बद्दल सांगायचं तर ऍक्च्युली आपलं पुढचं जे सेशन होतं ते न्यूमरॉलॉजीवरती होतं. आपले गेस्ट येणार होते इंडियाहून, पण नेमके त्यांचा मागच्या वीकमध्ये आता मोस्ट रिसेंटली फ्रायडे आता त्यांचा एक मायनर ऍक्सिडेंट झाला, ज्याच्यामुळे ते अनफॉर्च्युनेटली प्लॅटफॉर्मवर येऊ शकणार नाहीये. सो मी एक माझ्याकडनं सेशन प्रेझेंट करणार आहे आणि थोडंसं वेगळं, जे क्लिनिकल हर्बलिझम मध्ये फेस रिडिंगचा पार्ट असतो. फेस रिडिंग आणि नेल रिडिंग तुमचं, की त्याच्यावरनं एक साधारण ज्याला आपण अगदी सुरुवातीला जेव्हा आपल्याकडे कुठली इन्स्ट्रुमेंट्स नव्हती किंवा काही अशा गोष्टी नव्हत्या, तर त्यावेळेला आपल्याकडे आयुर्वेदामध्ये जशा परीक्षा, दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, तशीच TCM म्हणजे ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन मध्ये मेरिडियन थेरपी असते. किंवा जेव्हा तुमचा एखादा माणूस तुमच्याकडे येतो काउन्सिलिंगला, त्यावेळेला त्याच्या चेहऱ्यावरनं काही गोष्टी आपल्याला पटकन नोट डाऊन करायच्या असतात, की त्याचं काय ते पर्सनॅलिटी असेल किंवा काय एलिमेंट्स असू शकतात. तर त्याबद्दल एक छोटासा सेशन मी देणार आहे. सो इट विल बी अ फन फॅक्ट. थोडंसं असा गमती जमतीशीर करण्याचा प्रयत्न करीन मी. सो इट्स गोइंग टू बी ऑन द क्लिनिकल फेस रिडिंग, म्हणजे क्लिनिकल हर्बलिझम मधलं फेस रिडिंग आणि नेल अनालिसिस वरती तो पार्ट असेल.